Hare Krishna, dear devotees, welcome for continuous discussion on chapter 16, Nectar of Devotion. So today is Ekadasi, a very auspicious day. Date is on 4th September, Thursday, okay? Because tomorrow there's no class, Friday. Tomorrow is public holiday and also there's the Radha Yatra festival, Sitya 1. So we brought forward the class, tomorrow's class today. So we gathered here to continue our discussion on this nectarian topic on Nectar of Devotion. So also today is also appearance day of Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami is the one who have compiled this book. So it's 2-in-1. இது எல்லாமே ஸோ ரூப கோஸ்வாமியோட புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு வந்து ஏகாதசி வேற. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் டே டு ஹேவ் திஸ் டிஸ்கஷன். ஸோ தென் we try to, because page 6, chapter 16ல வந்து இன்னொரு few paragraph தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து chapter 17 வந்துட்டு ecstatic love. ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம் chapter 17 எவ்வளவு போக முடியுமோ போலாம். or maybe இன்னைக்கு கூட முடிச்சிடலாம், because it's not a long 1 2 3 4 pages தான். ஓகே, ஸோ ஒரு முன்ன போட்டால் கொஞ்சம் லேட் ஆகணும். ஓகேயா, ஒரு 11 somethingக்குள்ள we try to finish by 11 o'clock. Okay, so as usual, our ritual before we start our session, let's do our invocation prayer, seeking blessing from all the acharyas and guru vargas. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagarjadam Shahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Satvaitam Savaduta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vidamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Jayapataka Swaminiti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakada Damadaya Nagara Gramatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashati Dishatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varshabhanavi Devi Daitaye Kripabdaye Krishna Sambandha Vignanadayine Prabhave Nama Madhuryo Jala Premadya Sri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruddha Pasidanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gauravir Bhava Bhumestam Nidasa Sajjana Priya Vaishnava Sarupa Uma Sri Jagannatayate Namaha Vancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhuvevacha Paditanam Pavinibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Om Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratise Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusti Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, Hare Krishna. So today we are in chapter 17,
we are speaking on the spontaneous devotion further described. Okay, so we have covered the first topic on first part of this book. Okay, so first part of the book we spoke on relationship. All right, we must have the attitude of citizens of Vrindavan or citizens of what they call Vrishnis. They're in Dwaraka. So that is called. So once we understand the relationship and we work on that relationship, okay, we are working on it. It's called Raga Nuga. Okay. Then of course, then after that we studied about the eligibility. Okay. So eligibility is first we have to start to follow the Vaidhi Sadhan. That means we have to follow the rules and regulation. Okay. Then we come to the but once we come to attain to the level of Raganuga, especially when you see the people, the devotees in Vrindavan or Dwaraka, Vrishinis, there is no rules and regulation. Okay, they can go to Krishna very easily. They can play with Krishna. There's no rules and regulation. Okay, because they say that these Raganuga devotees do not follow the regulative principle very strictly. But by spontaneous, okay, by spontaneous nature, they become attracted. Okay, they become attracted. That means because they see Krishna directly, you know, they get somehow attracted. Okay, what is the difference between this? The difference is now, when you look at these Raganuga devotees, especially those who are in Vrindavan, in Vrishnis and all this, for them, they are perfected souls. Okay, they are perfected souls. If not, they wouldn't be have a close association with Krishna. So that's the thing. But we as a conditioned soul, we have to start with Vaidhi. Okay, because the reason for Vaidhi is what? Okay, the rules and regulation. Why we need to follow the Vaidhi sadhan? Because to purify our existence. The purification of existence happens when we follow certain rules. Okay, example, say a village boy goes to school. Okay, the village boy in school, village boy or maybe the like Aborigines or like Orang Asli, how they dress up. Maybe they dress up in a very different way, right? They dress up, சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு துண்டை கட்டிக்கிட்டு ஸோ ஒரு கோமலத்தை போட்டு கட்டிக்கிட்டு they live a very thing. But when they go to the school, they cannot go in their in their traditional dress. So they have to wear a uniform. All right. So uniform. So united form. That means everybody have this one united forms. That means they all will go in a uniform and all will dress up in that way. Okay. So what happened when they start to dress up that way? So the reason is for them is to create a kind of environment that you are not in a village, but you are in a school, but somehow or other you are purifying. That means you are improving. Okay. The thought process, இதெல்லாம் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றோம். நம்ம வந்து நாகரிகமான இடத்துக்கு போனோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடுத்துனா ஆடை பாதி என்ன தமிழ் ஒரு பழமொழி இருக்க ஆளு பாதி ஆடை பாதி சரியா சோ அப்ப வந்து எப்படின்னா so when they start to dress up in such a way they tend to receive. So similarly we are all conditioned soul. When we want to they call purify ourselves, we need to have Vaidhi. But here also Prabhupada also explained, even Rupa Goswami also explained that Vaidhi sadhan, even a person, okay, so they say, therefore, in the beginning, everyone should follow strictly the regulative principle. In the beginning, we have to follow strictly the principle of devotional service according to the injunction of the scripture and also and the spiritual master. So we had a very elaborate discussion yesterday. So first is the scripture, there's injunction of scripture, the rules of put scripture, and secondly, the rules suggested by the spiritual master. So the rules suggested by spiritual master is very important because the spiritual master is your personal spiritual master. He can advise you according to your time, place, circumstances, and according to your availability, your natural way of doing. Yeah. So then after that, they say that if possible, one should also go and physically present in Vrajabhumi, Vrindavan, and engage in the service by the guidance of Vrajavasis, devotees. But if a person can't do that, he could simply stay in wherever you are comfortable, like Skudai, KL, Ipoh, you just meditate
You just meditate that you are in that Vrajabhumi. But of course, it's also advised that that a person, even they become a pure devotee, if they come to level, they also have to follow. They still have to follow the regulative principle. They still have to follow the regulative principle of Vaidhi Sadhan. So Vaidhi Bhakti, Vaidhi means the rules and regulation is not only for the beginning, but this is something that we have to practice even after we become a pure devotee. All right. So then at the same time, it's also explained about the 9 department activities: Smaranam, Kirtanam, Pada Sevanam. Okay, 9 limbs of Bhakti. Everybody have to distinct, have to follow. But here it says a person in that 9 department Bhakti. Okay, 9 limbs, 9 limbs. Choose the thing that you like the most and become really interesting. Okay, say like one person may have particular interest in hearing, another must have interest in chanting or other. Right? So there's so that means what it says should be executed in full earnestness. In this way, everyone should be act according to his particular taste. So also, what is your taste? Okay, your taste is listening, chanting, or whatever. Whatever taste, identify the taste and become good at it. Alright, நம்மளுக்கு என்ன வந்து நம்மளுக்கு இயற்கையா என்ன இருக்குதோ அதை வந்து நல்லா பயன்படுத்தி we become perfect, we become expert in that. சரியா? So அது வந்து yesterday we covered. Alright. So today we're going to continue in text 297. Tatra kama nuga bhavet Trishna kama rupa nugamani. Okay, kama nuga bhavet Trishna kama rupa nugamini. So now he's talking about conjugal love. Okay, so conjugal love na enadhu? Devotional service following the footsteps of gopis in Vrindavan or the queens of the Dwaraka is called devotion service in conjugal love. By who? The one that follows by gopis in Vrindavan and the queens of Dwaraka. Right? So it's called devotional service in conjugal love. So conjugal love na enadhu? Intimate. Alright, ரொம்ப அன்னோனியமான காதல் பரிமாற்றம். சரியா? இது யாரு? கோபியர்கள். அதே நேரத்துல துவாரகையில இருக்கிற அந்த queens. Alright, they follow that. Sambho gecha mai tat tat. Sambho gecha mai tat tad. Pave chat meti sadvida. Okay, so this devotional service in the bhakti, this devotional service in conjugal love can be divided into 2 categories. இதுல ரெண்டு வகை. Okay, one is indirect conjugal love and other one is direct conjugal love. Okay, indirect and direct. In both of these categories, one has to follow the particular gopi who is engaged in such service in Goloka Vrindavan. All right, this is once we attain to the level of we perfected Vaidhi, we are going into level of Bhava. Okay, what is that way of going to doing Bhava? So that means there's a 2 way of conjugal. Conjugal na தெரியுமா? அது எப்படி சொல்றதுன்னா அது ரொம்ப அன்னோனியமான காதல் பரிமாற்றம். அன்னோனியம்னா தெரியுமா? Alright, so it is a very 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 intimate, like how the husband and wife, okay, how they like kiss each other, you know, in other words, it's a romantic environment. Romance. All right, so they call conjugal. So in that, once you come to that, the conjugal is divided into 2 categories. Okay, this romantic romance is category divided into, one is indirect, second is direct. Okay, but in both categories, okay, whichever categories that there's this thing, but what we have to do, one has to follow a particular gopi. So which gopi that attracts you? All right, when we are studying about certain gopis, certain gopals and all these kind of gopis, especially gopis, so basically you follow that gopi. So what are the gopis we have? We have what they call so that standard that okay, like myself, I'm more attracted to Rupa Manjari because we are studying the books on Rupa Goswami. Okay, Rupa Goswami is none other than Rupa Manjari. All right, and Bhakti Vinod Thakur, Kamala Manjari. Yeah, Bhakti Vinod Thakur is Kamala Manjari. So which are the things that you attract? Of course, it's very premature now for us to think about who is my gopi and I should become the maid servant of that gopi. All right, that's not the thing. Okay, so
Or another person is that we all are worshipping Tulasi Devi, Vrinda Devi. The Vrinda Devi is also another gopi, all right, very intimate to Krishna. Okay, so there's no offering she takes. I mean, Krishna takes without her. If she can't find that Tulasi, even how opulent the food is, he will reject it. Okay, so we just can follow one this thing. So we study about her, this thing, and we always meditate. Okay, so which particular gopi that we want to engage. All right, so just இதெல்லாம் பார்க்க என்ன தெரியுது, that we have a long journey, you know. இப்போ வந்து நம்ம சாண்டிங்லயே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். alright, அனர்த்தா இந்த 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 அனர்த்தா இந்த 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 இதே வந்து நம்ம தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு. alright, திடீர்னு ஆத்திரம் வந்துருது, திடீர்னு கோவம் வந்துருது, திடீர்னு காமம் வந்துருது, கடுப்பு வருது, வெறுப்பு வருது, எல்லாமே வந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ரீ மேச்சுவர் இதுலயே நம்ம வந்து தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, கோபியர்கள் எந்த கோபியர்கள் உங்களை கவர்ந்தாங்களோ அந்த கோபியர்கள் பின்னாடி அவங்களை நோக்கி அவங்களோட செஞ்சு அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி சேவகனா இருக்கிறது இப்ப யோசிக்க இந்த மாதிரி வருது. அப்ப நம்ம நினைக்கலாம், என்னடா இது, எனக்கு ஒரு மந்திரமே ஒழுங்கா சொல்ல வரல, சொன்னா பல பிரச்சனை மைண்ட்ல வருது, இன்னும் அந்த மந்திரத்திலே ருசி கிடைக்கல, இது ஏன் அப்படி? அப்ப என்ன சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுக்கு பின்படுத்த முடியாட்டி கூட தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட என்ன அர்த்தம்? நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம இத்தனை வருஷமா இருக்கோம், நம்ம ஆழமா போயிட்டோம். இல்லை, நம்ம இன்னும் மேலேயே தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த அந்த குளத்து சைட்ல அந்த இடத்துலயே தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்டா தத்தளிச்சிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா, ஓகே, நம்ம வந்து என்னது, ஓகே, ஒரு உதாரணம், இது ரசமலி நடந்த சம்பவம். இது வந்து யாரும் பிரபுபாதர் சொன்ன கதையா இல்ல அந்த பக்தி, அது என்னன்னா, அந்த காலத்துல இந்தியால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு போறாங்க, திருமணத்துக்கு. சோ அந்த அந்த காலத்துல வந்து திருமணம் எங்க நடக்கும்? பொண்ணு வீட்டுல நடக்கும். இப்போ உள்ள மாதிரி இல்ல, மாப்பிள்ளை வீட்டுல கல்யாணம், பொண்ணு வீட்டுல. மலையாளம் ஸ்டைல் தான் பெஸ்ட், அதான் கரெக்ட். மலையாளம் திருமணம் பண்றதுதான் கரெக்டானது. பெண் வீட்டுல திருமணம் நடந்து ஆண் வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுவாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி தான் நீங்க பார்க்கலாம். அந்த யாரு, தேவகி, நந்த வசுதேவ் தேவகி கல்யாணம் பண்ணி ராவணன் வந்து வீட்டுக்கு அண்ணன் வந்து கூட்டிட்டு போகும்போது அந்த மேல இருந்து அந்த கேள்விக்கு, ஏய் மடையா, உன் தங்கச்சிக்கு பிறக்கிற 8வது குழந்தை உன்னை கொல்ல போகுது, அப்பதான் அந்த கேட்கும். அப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ராமன் எல்லாம் பெண் வீட்டுல கல்யாணம் பண்ணி அந்த பெண்ணை வந்து மாப்பிள்ளை கூட்டு வருவாங்க. அப்ப இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, நல்லா காலையில சரி விடிஞ்சா கல்யாணம் சொல்லிட்டு எல்லாம் இந்த போட்ல ஏறி விடிய ராத்திரி ஏறி உட்காந்து இந்த போட்ல ஏறி அப்படியே அலையோட அலையா அந்த அக்கறை அந்த கீழ்கரைக்கு போயிடலாம். அங்கதான் அந்த பொண்ணோட வீடு. அப்புறம் எல்லாம் ஏறி விட்டு எல்லாம் ரோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ராத்திரி பூரா ரோ பண்ற. காலையில விடிஞ்சு சூரியன் விடிஞ்சு பார்த்தா அந்த இடத்துல இருக்கிற இடத்துலயே தான் இருக்காங்க. பாக்குறாங்க, என்னடா இது, ராத்திரி பூரா செஞ்சு பார்த்தா நம்ம இங்கேயே தான் இருக்குமா? அடக்கடவுளே, ஏன் என்ன ஆச்சு? கடைசியில பார்த்தா அந்த படகை கட்டின அந்த கயிறை கலட்டல. அந்த படகை வந்து அடிச்சுட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு மரத்துல கயிறு கட்டிருப்பாங்களே, அந்த கயிறை கலட்டல. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த கயிறு தான் நம்மளுக்கு அனர்த்தம். இந்த கயிறு தான் நம்மளை தடை பண்ணி ஒரு இடத்துல புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம நினைக்கலாம், நம்ம ஆவும் புழுமா போட் பேர ரோ 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 த போட் ஜென்ட்லி டவுன் த ஸ்ட்ரீம் பாடிக்கிட்டே அப்படியே போட் போடுறோம். நம்ம ஒரே இடத்துல தான் நிக்கிறோம். அப்ப இது என்னது? அனர்த்தம். அப்ப இந்த சூழ்நிலையில நம்ம என்ன யோசிக்கணும்னா, நம்மளுக்கு நடக்கிற சம்பவம்லாம் ஒரு முக்கியமான சம்பவம் தான். இல்ல என்னை யாராவது இப்படி பிடிச்சி தாக்குறாங்க, இவெல்லாம் என்ன நம்மளுக்கு என்ன ஓத்தா? இவனை நினைச்சு இந்த நபரை நினைச்சு வேதனைப்பட்டு நான் வந்து முன்னேற முடியாம போறது, இஸ் இ வொர்த் த மை ஸ்ட்ரகிள்? நோ. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கும்போது, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன நினைப்போம்னா, அடச்சே, இவனுங்க சில்லற பயலுங்க. all that problem that I'm going through is actually nothing. Right? They are just like சனத்துல நம்ம வந்து எவ்வளவுதான் அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போனாலும் நம்ம வெளியே போகும்போது தூசிலாம் படதான் செய்யும் உடம்புல. அப்ப இதெல்லாம் ஒரு தூசி மாதிரி தான். சரியா? இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புல படுற ஒரு தூசின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறோம்? எல்லாத்தையும் பிடிச்சி இப்படி தூசி அப்படி தட்டி விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கும். தூசி பட்டுருச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புலம்புறது இல்லை. சில இடத்துல வெள்ளை சட்டை போட்டு போறோம், திடீர்னு ஒரு தூசி வந்து பட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோம். அது என்ன செய்வோம்? அதை தொட்டிங்கன்னா அது கரையா மாறிடும், அது கருப்பா அதை ஒட்டிக்கும். அப்ப என்ன செய்யுது? சே கிடக்குது, ஃபூன்னு ஊதி பார்ப்போம், முடியல, சரி கிடக்குது, முடிச்சுட்டு அப்புறம் துவைச்சிக்கலாம், அவ்வளவுதான். நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும்
நம்ம சட்டையில படுற ஒரு தூசி தான். ஆல்ரைட். ஒண்ணு அந்த ஃபூன் ஊதிற வேண்டியது. இல்லாட்டி அது தொட்டா கரை பட்டுரும்னா, அது அப்படியே தன்னால உட்ற வேண்டியது. அது தன்னாலே நல்லாயிரும். சரியா? அப்ப போயிட்டு அல்லது முடிச்சுட்டு வந்துரும். அப்போ வந்து பாருங்க, அப்ப இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு, இப்ப ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னா, ஆ அந்த அந்யோன்யமான காதல் பரிமாற்றம் 2 வகை. ஒண்ணு கோபியர்கள், இன்னொன்னு வந்து கிருஷ்ணரோட மனைவி. 16,808 மனைவி. ருக்மிணி, சத்யபாமா இவங்க எல்லாம் இருக்காங்களே, அவங்க. அப்ப இது 2 தான் இது. அப்ப இதுல அப்ப அப்ப அது 2 இருக்கு. அந்த 2ல வந்துட்டு இதுல 2 வகையா பிரிக்கப்பட்டது. ஒண்ணு நேரடி, இன்னொன்னு மறைமுகமா. நேரடியான அ அந்யோன்ய காதல், மறைமுகமான அந்யோன்ய காதல். அப்ப இதுல என்ன ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றார்? "சம்போகேச்ச மயி தட் தட் பாவச்சாத்மதி சா த்விதா." அப்ப த்விதான்னா 2. இது 2ஆ பிரிக்கப்பட்டது. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு? ஆனா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம செய்யணும்னா, நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? நம்ப ஒரு 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 டிவோட்டி எந்த டிவோட்டி எந்த என்னது இந்த சோ அந்த சைனீஸ் டிவோட்டி வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லுங்க. எனிபடி ஹூ சீஸ் தென் ஐ கேன் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். ஆல்ரைட். சோ அப்ப வந்து அப்ப அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க, நீ வந்து ஒரு அப்போ ஒரு பர்ட்டிகுலர் டிவோட்டிய பார்க்கிறத நான் எப்படி பார்க்கணும்? அவங்களோட 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 பக்தி நிலை எப்படி? சாதாரண பக்தி நிலை இல்ல. பயங்கரமான பக்தி நிலை. சோ அத வந்து அந்த மாரி நம்ம பார்க்க வேண்டும். சோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறது எதுக்கு? இத படிக்கிறது என்னன்னா, இது ஒரு நோக்கமா நம்ம வச்சுக்குவோம். என்னடா இவ்ளோ விஷயம் இருக்கா? என்ன போய்க்கிட்டே இருக்கு. இது ஆழம் கரை என்னது தரை தரையவே நான் பாய்ஞ்சு தண்ணீல பூந்துக்கிட்டே இருக்கேன். போயிட்டே இருக்கேன். என்ன தரையே தெரிய மாட்டேங்குது. அவ்ளோ ஆழமானது. ஆரம்பத்துல வந்து கர்ப்போடக்ஷாயி விஷ்ணு தொப்புள்லேருந்து வந்து அந்த இது என்ன தாமரையிலேருந்து வந்து பிரம்மா பொறக்குறாரு. பிரம்மா வந்துட்டு முழிக்கிறாரு. நான் யாரு? நான் எங்க இருக்கேன்? என்ன எல்லாம் இருட்டா இருக்கு. நான் எது மேல உட்கார்ந்துருக்கேன்? அப்படின்னு யோசிப்பாரு. யோசிச்சுட்டு என்ன செய்வாரு? அது உள்ளுக்கு பூந்து அப்படியே நேரா அந்த அந்த தண்டுல அப்படியே உள்ளுக்கு போயிட்டே இருப்பாரு. என்னதான் நான் எங்க? நான் யாருன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு போயிட்டே இருப்பாரு. ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துல போயிட்டே இருப்பாரு. ஆனா திருப்பி சேர முடியாது. என்னடா இது இன்னும் போயிட்டே இருக்கு, போயிட்டே இருக்கு. ஒண்ணுமே கண்ணுக்கு தெரியலையேன்னு. அப்புறம் திருப்பி மேல போறோம்னா, அப்புறம் தான் மொத வார்த்தை காதுல விழுவும். தப்பா. வார்த்தை பிரம்மா கேட்டது வந்து, அந்த சப்த பிரம்மாண்டம். அந்த இது பகவான் வந்துட்டு, அந்த சப்தம்னா அந்த சவுண்ட் மூலியமா கட்டளை விடுறாரு. தப்பா. தப்பான்னா தப்பஸ்யம். தப்பஸ்யத்த செய்ய ஆரம்பி. ஆஸ்டெரிட்டி. சரியா? தவத்த பண்ணு. அப்புறம் அந்த மாரி அந்த மாரி. அப்ப அந்த மாரி. அப்ப அப்ப இவங்கலாம் வந்துட்டு இப்ப இந்த மாரி நம்ம கோபியர்கள் யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, சரியா? அப்ப அப்ப நம்ம இது ஆழமா போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம்? இந்த மேல இருக்கிற பிரச்சனை, இதெல்லாம் வந்து ஒரு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு, கழட்டி விட்டு, நம்ம போயிட்டே இருந்தா தான் இந்த நிலைக்கு வரலாம். சரியா? அப்ப வந்து இது இன்டைரக்ட்டா என்ன பார்க்கிறோம்னா, அ பாவ நிலை, பிரேம நிலைய நம்ம எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப. சரியா? கேலி கேலி தாத்பர்யா தத் தத்பர்யவத்யேவ சம்போகேச்சா மயி பவேத். தத் பாவேச்சாத்மிகா தாசாம் பாவ மாதுர்ய காமிதி. To be directly attached to the supreme personality in conjugal love, நேரடியா நான் செய்யணும்னா, is technically called கேலி. சரியா? So the Keli performance means directly. So Keli performance means directly join the Supreme Lord. There are other devotees, okay? Uh, there are other devotees who do not wish to direct contact with the Supreme Person, but who relish the conjugal loving affair of the Lord with the gopis. Such devotees enjoy simply by hearing of these activities of the Lord with the gopis. Alright? இது ஒரு அருமையான ஒரு இது. அப்ப இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, கேலி தாத்பரியம். கேலி தாத்பரியம்னு என்னது? ஏவ சம்போகேச்ச மயி பவேத். அப்ப அ அப்ப வந்து இது நேரடியா இந்த கோபியர்கள், இந்த ராதாராணி நேரடியாக அந்த கிருஷ்ணர் கூட வந்து அந்யோன்யம் காதல் இதுல இருக்காங்க. கட்டி பிடிக்கிறது, முத்தம் குடுக்கிறது, இந்த மாரி அந்யோன்யமான காதல் அது இருக்காங்க. அது நேரடி செயல். இந்த நேரடி செயல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதான் கேலி தற்பர்யா. ஓகே. தத்பரியம். தத்பரியம்னு என்னது? செயல். அப்ப கேலி பெர்ஃபார்மன்ஸ். கேலின்னு என்னது? நேரடி தொடர்பு. சரியா? நேரடி தொடர்பு. கேலி தத்பரியம். தத்பரியம்னு என்னது? செயல். ஓகே. அப்ப இது வந்து நேரடியா செய்றாங்க. ஆனா சில பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா,
இவங்க நேரடியா செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த இஷ்டம் இல்ல. they don't want direct அன்னோனியம் டேரியல். ஆனா அங்க ராதாராணியும் இந்த கோபியர்களும் அந்த கிருஷ்ணர் கூட அன்னோனியமா அந்த காதல் பரிமாற்றத்து கதையை கேட்டு அதுல இன்பம் அடையறாங்க. அதுதான் வந்து மறைமுகமான இது. புரிஞ்சிருச்சா? சரியா? ஒண்ணு நேரடி, இன்னொன்னு மறைமுகம். நேரடினா நேரடியாக செயல்படுறது. மறைமுகம்னா அந்த செஞ்ச அந்த 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 காதல் அந்த பரிமாற்றம் அந்த இத வந்து கேட்டு அத சந்தோஷப்படுறது. இப்ப நம்மலாம் என்ன செய்றோம்? நம்பலாம் வந்து அவங்களோட அவங்களோட அந்த அன்னோனியமான அந்த அந்த காதல் பரிமாற்றத்த நம்ம கேட்டு அதை இன்ப அடையறோம். சரியா? 10வது கண்டம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அதுதான் போட்டிருக்கு. அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா அதுல ஒரு ஒரு கட்டளை என்னன்னா, நம்பளுக்கு தகுதி இல்லாம அங்க போனீங்கன்னா முடிஞ்சுச்சு. உங்களோட காம உணர்ச்சி ஹையா போயிரும். அதனால தான் படிப்படியா படிச்சு வந்து 10வது அத்தியாயத்துக்கு வர சொல்றாங்க. ஏன்னா, இப்ப நீங்க நல்ல ஒரு பக்தரா இருக்கீங்க. திடீர்னு அத படிச்சுப்புட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லாத உணர்ச்சி வந்துருச்சுன்னா முடிஞ்சுச்சு. திருப்பி அனர்த்தம் வேகமாயிரும். அப்ப நீங்க ஆரம்பத்திலேயே 1வது கண்டம், 2வது கண்டம், 3, 4, 5, 6, 7, 8 கா படிப்படியா நீங்க கத்துட்டு வந்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல வந்தா என்ன தெரியுமா ஆகும்? உங்க மனசுல இருக்கிற காமம் கூட பறந்துரும். உங்க மனசுல இருக்க அந்த காம உணர்ச்சியே பறந்துரும். அவ்ளோ சக்தியானது. ரைட்? அப்ப வந்து இந்த பிரம்மச்சாரி, இந்த இது ஆச்சாரியர்கள், இந்த லைக் லைக் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இவங்கலாம் திருமணம் பண்ணாதவங்க. இவங்கலாம் வந்து அந்த விஷயத்துல ஏன் அதெல்லாம் பார்க்க முடியுதுன்னா, ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு, அந்த அந்யோன்யமான காதல் வந்துட்டு, நம்ப மனசுல இருக்கிற அனார்த்தாவ முற்றிலே வெளியாக்கி விட்டுரும். அது அந்த அந்த இந்த நிலைக்கு நீங்க வந்தா தான், அப்புறம் தான் உங்களோட சுய த சு ஸ் என்ன அ உங்களோட இயற்கையான உங்களோட என்ன சொல்லுவாங்க அது? ம். சித்தி. என்ன என்ன ஸ்வரூப சித்தி. உங்களோட உங்களோட உண்மையான ரூபம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ நீங்க எந்த கோபியர் கூட சேவை இதெல்லாம் அப்பதான் புரியும். சரியா? ஆல்ரைட். சோ அந்த மாரி. அப்ப வந்து இது வந்து 2 வகை. ஒண்ணு நேரடி, அதாவது கோபியர்கள், ராதாராணி. அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பாராக்கிய ராஸ்ன்னுவாங்க. பாராக்கிய ராஸ். பாராக்கிய ராஸ்னா ஓகே P-A-R-A-K-I-Y-A. சரியா? பரக்கிய ராஸ். சில நேரத்துல நீங்க வந்து அந்த பக்தி வினோத் தாக்கூர் பாடல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ராதாராணி பாடும்போது அது பராக்கிய ராஸ்ன்னு வரும். பராக்கிய ராஸ்ன்னா என்னது? காம உணர்ச்சியான ஒரு லீலை. சரியா? காம உணர்ச்சியான லீலை. அது வந்துட்டு ஒரு புஸ்தகத்துல இருக்கு. அந்த புஸ்தக பேர சொல்றதுக்கு கூட எனக்கு தகுதி இல்ல. ஆனா அந்த புஸ்தகத்த நான் படிச்சக்கான எனக்கே தல சுத்தி போச்சு. ஓகே. அதோட அர்த்தம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆழமா அது ஒரு 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 ஆச்சரியமான ஒரு ஒரு புஸ்தகம். ரைட். சோ நம்ம வந்து ஓகே சரி எனிவே அதெல்லாம் போ வேணாம். சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஆனா, அது வெரி பியூரிஃபைங் சரியா? சோ அப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த இது பாரக்கிய ராஸ். இந்த பாரக்கிய ராஸ் வந்துட்டு அவங்களா ஈடுபடுறாங்க. நம்ம என்ன செய்றோம்? அத கேட்டு நம்ப அனுபவிக்கிறோம். சரியா? ஸ்ரீமூர்த்திர் மாதுரிம் பிரேக்ஷ்ய தட்டல் தட்டல் லீலம் நிஷம்யவா தத்பாவ கன்க்ஷினோ யேஷுஸ் தேசு சாதனாதானயோ புராணே ஸ்ரூயதே பாத்மே பும்சம் அப்பி பவேத் இயம். 3வது ஸ்லோகம். In this devotional service of conjugal love. Okay. सा मूर्ति माधुरीं प्रेक्ष्य तत् तल्लीला निशंशेव तद्भावा भावा काङ्क्षिणो येषु तेषु साधनातनयो पुराणे श्रूयते पत्नी पुंसाम अपि भवेत् इयम्. Okay. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, the development of conjugal love. Okay, the development of conjugal love can be possible only with those who are already engaged in the following the regulative principle of devotional service. சரியா? இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ப்ளீஸ் அண்டர்லைன். நம்ப இந்த காதல் அன்னோனியம், இந்த கான்ஜுகல் லவ் அத நம்ம டெவலப் பண்ணி அந்த அந்த நிலைக்கு நம்ம வரணும்னா, எப்படி எப்ப சாத்தியமாகும்? எப்ப ஒருத்தன் வைதிய நல்லா என்னது ஆல்ரெடி எங்கேஜ் இந்த ஃபாலோயிங் த ரெகுலேட்டிவ் அந்த அவனோட அந்த 4 கோட்பாடு இந்த வைதி இருக்குல்ல இந்த இந்த கோட்பாடுகள். வைதினா கோட்பாடு. இந்த கோட்பாட யார் ஒருத்தன் முழுமையாக பின்படுத்தி அதுல இது அடையறானோ, அவங்க மட்டும் தான் இத வந்து இது பண்ண முடியும். ஓகே. The development of conjugal love can be possible only to those who have already engaged in following the regulative principle of devotional service. சரியா?
அதே நேரத்துல இன்னொரு போட்டிருக்கேன், இன்னொரு ப்ரூஃப் சொல்றேன். ஸ்பெசிபிக்கலி யாருக்கு இது? வொர்ஷிப் ஆஃப் ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா இன் த டெம்பிள். ரைட்? சோ ராதா கிருஷ்ணா மூர்த்திய வச்சு கும்பிடுறாங்க. அந்த பூஜாரியில செய்றாங்கல்ல. அவங்கலாம் வந்துட்டு இந்த ஏன்னா அதனால தான் அந்த ரூல்ஸ் நெறைய இருக்கு சொன்னேன். டெம்பிள்ல வந்து என்ன செய்ய குசு விடக்கூடாது. டெம்பிள்ல கோயில்ல இருக்கும்போது இது பண்ணக்கூடாது. பிரேதத்த பார்க்கக்கூடாது. குடுமிய கட்டணும். சுத்தபத்தமா இருக்கணும். இந்த இது. அப்ப இவங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க தெரியுமா? இவங்க தான் ராதாகிருஷ்ணா வணங்க முடியும்ன்றாங்க. இப்ப ராதாகிருஷ்ணா மூர்த்திய வணங்குறதுல என்ன ஒரு 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 அட்வான்டேஜ்? இந்த மூர்த்திய நம்ம வச்சு வணங்க ஆரம்பிச்சோம்னா, இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கொஞ்சுகள், இந்த அந்யோன்ய காதல் அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு இயற்கையா வரும். That such devotees gradually develop the spontaneous love. இவங்க வந்து படிப்படியா அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் பாவா நிலைக்கு வருவாங்க. For the deity. And by hearing the Lord's exchange in loving affairs with the gopis, they gradually become attracted to these pastimes. அப்ப இவங்கலாம் வந்து என்ன செய்றாங்க? அந்த நேரத்துல வந்து இந்த பூஜாரி ரொம்ப ரொம்ப அந்யோன்யமா அந்த சேவை செய்றாங்கல்ல ராதாகிருஷ்ணாக்கு. அந்த நேரத்துல வந்து திடீர்னு இந்த ராதா கிருஷ்ணா இல்ல கோபியர்கள் கூட கிருஷ்ணா கூட இந்த மாதிரி ஏதாவது அந்யோன்யம் அந்த அந்த ராசலீலை இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இவங்க வந்து இயற்கையா அதுல அட்ராக்ட் ஆகுறாங்க. அப்ப அவங்க செய்யும்போது எப்படி செய்வாங்க? மேபி ஒரு ரூப மஞ்சரி வந்து எப்படி பூ கட்டி போடுறா இதோ இதோ ஒரு மூட் வந்துரும். ஓகே. இந்த அஷ்ட கோபி இருக்காங்கல்ல, கூட இருக்காங்கல்ல, அவங்க கிட்ட அவங்க மாரி ஏதாச்சும் ஒரு மூட் வந்துரும். ஆல்ரைட். நம்ம செய்யும்போது அந்த மூட் வந்துரும் நம்மளுக்கு. அப்ப எந்த மூட் நம்மளுக்கு வருதோ அந்த மூட்ல வந்து நம்ம பின்படி அதுக்கு தகுந்த மாரி சேவை செய்றது. அப்ப இதுல யாருக்கு கிடைக்கும்னா, சட்ட திட்டத்த இந்த இந்த கோட்பாட ஃபாலோ பண்றவங்க. 2வது இந்த 64 கோட்பாடு சொல்றது. 1, 2 இல்ல. 64 கோட்பாடு. அந்த டெய்டி வொர்ஷிப் எல்லாம் ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டு, அதே நேரத்துல ராதா கிருஷ்ணா பகவான வந்து அ ஆலயத்துல வணங்குறவங்க. இது ஆலயம். தே டிட்ன்ட் சே ஹவுஸ், டெம்பிள். பிகாஸ் டெம்பிள் வொர்ஷிப் இஸ் டிஃபரெண்ட். ரைட்? இவங்க அந்யோன்யமா அத வணங்குறவங்க. சோ இந்த மாரி. அப்ப இது நம்ம யோசிச்சோம்னா அப்ப பார்ப்போம். நெறைய நேரத்துல நீங்க ஜெகநாதர் லீலை கூட கேட்டுருக்கலாம். த பாஸ்ட் லார்ட் ஜெகநாத். அவர் என்ன செய்வாரு? ஹெய்ட் பூஜாரி கனவுல வந்துட்டு சொல்லுவாரு. அந்த மின்னுக்கு ஒரு துலுக்க பையன் வந்து என்னமோ சுடுறான். என்னது என்னமோ ஒரு சமோசா மாரி என்னமோ செய்வான். என்னோ அது என்னமோ ஒரு ஸ்வீட். ஆ சர்க்கரைப்பாறையா? ஜெகநாத்துக்கு புடிச்ச ஸ்வீட். சர்க்கரைப்பாறை தானே? சோ அந்த ஸ்வீட் வந்து அது ஒரு மின்னுக்கு ஒரு துலுக்க பையன் என்னமோ சுட்டுட்டு இருப்பான். இவரு ஜெகநாத்த பார்த்து இவரு வாய் ஊறிரும். யாரு செய்றா? ஒரு முஸ்லீம் மலிச்சா. அவன பார்க்கவும் கூடாது. அவன்கிட்ட தொடர்பு அவன் சமைக்கிறது தொடக்கூட கூடாது. ஆச்சாரமா இருக்கிறவங்க. ரைட்? ஏன்னா மாடு தின்றவன். சோ இவரு ஜெகநாதர் கடவுள் என்ன சொல்லுவாரு? அந்த முன்னுக்கு ஒருத்தன் நிக்கிறான் பாரு. அவன்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு அந்த ஸ்வீட்ட கொண்டு வா. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஜெகநாத் நேரா வந்து போய் கனவுல சொல்லுவாரு. நீ செய்றது எனக்கு வாய் ஊறுது. எனக்கு நாளைக்கு வந்து எனக்கு வந்து குடுன்னுவாரு. அப்புறம் மறுநாள் என்ன செய்வான்? அவன் வந்து எல்லாத்தையும் சுட்டுட்டு அந்த அந்த பலகாரத்த வந்து கோயில்ல வந்து குடுக்கும்போது அந்த பண்டா விரட்டி விட்டுருவான். "ஏய் துலுக்க வெளிய போடா. அபிஸ்து." அவன் சொல்றான், "இல்ல என் கனவுல கடவுள் தான் வந்து சொன்னாரு. எனக்கு எடுத்துட்டு வான்னு. அதெல்லாம் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். நீ கிளம்பு. கதவ விடாத போ." அப்படின்னு விரட்டி விட்டுருவாங்க. அத பார்த்தோனே ஜெகன் அப்செட் ஆயிட்டு, திருப்பி அவர் கனவுல வருவாரு. யாரு அந்த பூஜாரி கனவுல வந்துட்டு, "ஏய் நான் தான் அவன வர சொன்னேன். நீ ஏன் விரட்டுன? நாளைக்கு போய் அத எடுத்து வந்து நெய்வேத்தியம் பண்ண சொல்லு." அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு மட்டும் அந்த அந்த என்னமோ ஒரு கடை அவனுங்க தான் வந்து அந்த பலகாரத்த எடுத்து ஜெகநாதுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுவாரு. சரியா? அதே போல தான் ரெங்கநாதர் அ எ கதையில கூட இந்த மாரி என்ன திருப்பானா ஆழ்வார் இருந்தாரு. திருப்பானா. பானான்னா என்ன? கீழ் ஜாதி. பானா ஜாதின்னுவாங்கல்ல. பானா. பானா ஜாதி. அப்ப இந்த பானா ஜாதி வந்து என்னன்னா, இப்ப வந்து லைக் நம்ம சொல்லுவோங்கல்ல, இந்த 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 ஜாதி, இந்த ஜாதி. அது பானா ஜாதி வந்து கீழ் ஜாதி. சானா பானான்னுவாங்கல்ல, சானா பானா. அப்ப இந்த பானா வந்து என்னன்னா, இவரு வந்துட்டு எல்லாத்துலயும் வந்து பாடிக்கிட்டு கூத்தாடி அது பானா வந்து கூத்தாடின்னுவானுங்க. கூத்தாடின்னா நடிகர். நடிகர் இப்ப இப்ப நடிக்கிறாங்க தெரியுமா? ரஜினிகாந்த், கமலஹாசன் இவங்கலாம் கூத்தாடிங்க. அந்த காலத்துல கூத்தாடிலாம் வந்து ஊர விட்டு ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்க. ராத்திரி வந்து தியேட்டர்ல வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து இன்னும் ஆட்டம், பாட்டம் போட்டு கிளம்பிருவானுங்க. ஆனா இப்ப கலியுகத்துல பாருங்க தலைகீழா போச்சு. இவனுங்க கடவுள் ஆயிட்டானுங்க. இவனுங்க தலைவர் ஆயிட்டானுங்க. இவனுங்களுக்கு பாலாபிஷேகம் பண்றானுங்க. இப்ப கலியுகத்துல எல்லாமே தலைகீழா. எந்த ஒரு காலத்துல இவனுங்களா ஊர விட்டு ஒதுக்கி வச்சானுங்களோ, இன்னைக்கு அவனுங்க வந்து இப்ப ஹீரோ, ஹீரோயின் ஆயிட்டானுங்க. இப்ப பிராமணனுங்க கூட நடிகர் ஆக போறானுங்க. நடிக்கிறதுக்கு விரும்புறானுங்க. கமலஹாசன் வந்து ஒரு பிராமண குலம். அந்த பிராமண குலத்துல பொறந்துகிட்டு இப்ப எல்லாம் தலைகீழா செய்றான். சரியா? பெண்களுக்கு அந்த அந்த இடத்துல வெட்கமே போச்சு. எல்லாம் ஊரே பார்க்கும், உலகமே பார்க்கும்ன்னு சொல்லி, அந்த மாரி கண்ட மாரி டிரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு, ஆடிக்கிட்டு, போய்க்கிட்டு, இந்த அது அப்ப வந்து இது பானா ஜாதி வந்து ஊர விட்டு ஒதுக்கிருவாங்க. அப்ப இவரு என்ன பண்ணுவாரு, எப்பவுமே பெருமாள பத்தியே பாடிட்டு இருப்பாரு. சரியா? பெருமாள் பத்தியே பாடிட்டு இருப்பாரு.
பாட 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 ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு, அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு பெரிய உற்சவ பூஜை. அந்த நேரத்துல என்ன செய்வாங்க, எல்லாமே போயிட்டு நேரா இதுக்கு போவாங்க. என்னது? எல்லாம் போயிட்டு அந்த கோ டூ த காவேரியில போயிட்டு தீர்த்தத்த எடுத்துட்டு வந்து அபிஷேகம் பண்றதுக்கு தங்க தட்டுல ஒரு யானைய வச்சுட்டு போவாங்க. இவரு என்ன பண்ணுவாரு, ஏன்னா அந்த காலத்துல இந்த பானாலாம் உள்ளுக்கு கோயிலுக்குள்ள விட மாட்டாங்க. அப்ப இவரு என்ன செய்வாரு, நேரா அந்த மூலஸ்தானத்த நேரா வந்து இங்க இருந்து உள்ளுக்கு எட்டி பார்த்துக்கிட்டு, அந்த இடத்துல தன்ன மறந்து அந்த இடம் அம்மா மேடைன்னுவாங்க. அம்மா மேடை. அந்த காவேரி கிட்ட அம்மா மேடை. அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு இவரு வந்து ரெங்கநாதர பார்த்து பாடிக்கிட்டே இருந்துட்டு என்ன ஆயிரு, ஐக்கியமாயிருவாரு. அப்படியே வந்து ரொம்ப அப்படியே உலகத்தையே மறந்துருவாரு. உலகத்தையே மறந்துருவாரு. அப்ப இவங்கலாம் வராங்க. இவங்கலாம் எடுத்துட்டு வராங்க. டும் டும் மேல மேல தாளத்த அடிச்சுக்கிட்டு வராங்க. ஏன்னா, அந்த தீர்த்தத்த எடுத்து அபிஷேகம் பண்றதுக்கு. அந்த நேரத்துல இவரு என்ன செய்வாரு, அவரு என்ன செய்வாரு, இவரு வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து உலகத்தையே மறந்து அப்படியே ஹரிநாமத்துல முழுகிருவாரு. அப்ப இவரு ஐயர் வந்து, "ஏய் அபிஸ்து நவுரு, அபிஸ்து நவுருன்னு" கேட்ப இவருக்கு காதுல விழுவாது. ஒரு கல்ல தூக்கி ஒரே அடி. கல்லா பானைய தூக்கி அடிச்சுருவாரு. அடிச்சோன மண்டையில பட்டு மண்டையில ரத்தம் வரும். திருப்பி பார்த்து, "ஓ! மன்னிச்சிருங்க, மன்னிச்சிருங்க. போடா அங்க." அப்படின்னு அவர் நவுந்துருவாரு. அப்புறம் நேரா போயிட்டு என்ன செய்வாரு, இவங்கலாம் தண்ணிய எடுத்துட்டு திருப்பி வருவாங்க. வந்து உள்ளுக்கு போய் பார்த்தா, பெருமாளோட அந்த அ என்னது அந்த ஃபோஹிட் அ என்ன சொல்லுவாங்க ஃபோஹிட்? நெத்தியா? நெத்தியிலருந்து ரத்தம் வரும். என்னடா பெருமாள் நெத்தியிலருந்து ரத்தம் வருதே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நிப்பாட்டி என்ன அந்த அதிர்ச்சியில அந்த அந்த பூஜாரி வந்து மயக்கப்பட்டு விழுந்துருவாரு. அதிர்ச்சி என்ன? அப்பலாம் பாருங்க, அப்பலாம் அவ்ளோ அந்யோன்யமான தொடர்பு. என்ன அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த அதிர்ச்சியில அவர் மயக்கப்படுவாரு. அந்த மயக்கத்துல வந்து ரெங்கநாதர் போய் சொல்லுவாரு, "நீ எப்படி அவன அடிச்ச? அவன் என் தூய பக்தன். நீ அவன சகல மரியாதையோட பல்லாக்குல தூக்கி நீங்க எல்லா பிராமணனுங்களும் அவர தூக்கி சகல மரியாதையோட கோயிலுக்கு கூட்டு வா" அப்படின்னுவாரு. அப்புறம் டக்குன்னு எந்திச்சிருவாரு. அப்புறம் சொல்லுவாரு, "இல்ல பெருமாள் வந்து கனவு சொன்னாரு. அடிச்சவன் வந்து பெரிய தூய பக்தனா, பல்லாக்குல நம்ம எல்லாம் தூக்கிட்டு வர சொன்னாங்க." அது எப்படி? பெருமாள் சொல்ட்டாரு, நம்ம கேட்டு தான் ஆகணும். அப்புறம் பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு பல்லாக்குல எடுத்துட்டு போயிட்டு, அங்க போனா திருப்பி நான் உட்டுரு நான் ஓடிர்றேன் நான் ஒண்ணு. "இல்ல, இல்ல நீ மன்னிச்சிரு நான் உன்ன அடிச்சுட்டேன்னு." நான் பெருமாள் உன்னைய கூப்பிட்டாரு. நீ சார் நானா? நான் வந்து இதாச்சே. இல்ல, இல்ல, இல்ல. நீ வரணும்னு சொல்லிட்டு அவர தூக்கி அந்த பல்லாக்குல வச்சு, இந்த பிராமணர்கள்லாம் தூக்கி உள்ளுக்கு கொண்டு போய், அந்த உள்ளுக்கு போய் அந்த பெருமாள பார்த்து அப்படியே அப்படியே இதாயி, அப்படியே அந்த சிலை உள்ளுக்கு பூந்துருவாரு. அவர் பேரு ஏன்னா, திருப்பான ஆழ்வார். அவரு ஒரு ஆழ்வார். ஓகே. திருப்பானா. அந்த பானாஜாதி. ஆனா இவரு திருப்பான ஆழ்வார். அந்த மாரி இருக்கு. அப்ப அப்ப ஏன் இந்த கதை சொல்றேன்னா, அப்போ நம்ப வந்து ஒரு பூஜாரி இந்த கோயில்லலாம் இந்த செய்றோம்னா, அப்ப அவருக்கும் அந்த மூர்த்திக்கும், அந்த ஸ்ரீ மூர்த்திக்கும் இன்னொரு தொடர்பு இருக்கும். நேரடியா பேசிக்குவாங்க. அப்ப இதுல தான் இப்பதான் எனக்கே இப்ப தான் புரியுது. இந்த விஷயம் இப்ப தான் எனக்கே புரியுது. அப்ப எப்படி அந்த மாரி இப்ப தான் புரியுது. அப்படி எப்படின்னா, நம்ப வந்து இந்த இந்த அந்த 64 அந்த கோட்பாடு அந்த 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 வழிபாடு கோட்பாட ஃபாலோ பண்ணி, அதுல ரொம்ப ஆழமா இதா போயிட்டு, அப்ப அந்த அந்த மூர்த்திகள நம்ம செய்யும்போது, அந்த நேரத்துல திடீர்னு இது மாரி கதை கேட்கிறோம்னு வச்சுக்கங்க. கிருஷ்ணர் வந்து இப்படி பண்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த இந்த கோபியர் கூட இப்படி செய்றாங்க. விருந்தா தேவி என்ன செய்றாங்க. அப்ப இதெல்லாம் வந்து இது கேட்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த விஷயத்துல ஐக்கியமாயி, அவரு அந்த இந்த அத பகவானுக்கு அந்த பூஜை, அந்த அலங்காரம் செய்யும்போது, அந்த மூட்ல செய்வாங்க. ரூப மஞ்சரி மூட்ல, இல்ல கமலா மஞ்சரி அந்த இன்னும் மஞ்சரி இருக்காங்க. பேர் கூட எனக்கு தெரியல. சோ, அதுல ஒரு கோபியர்களோட மூட்ல சேவை செய்வாங்கன்னு சொல்றாங்க. புரிஞ்சிருச்சா? நான் சொன்னது புரிஞ்சுச்சா? ஹூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ளீஸ் தம்ப்ஸ் அப். யாருக்கும் புரியலையா? ஐயய்யோ! எஸ் வைஷ்ணவ் பிரபு. Yeah, understood. அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, ஓகே. ஓகே. Yes, ஓ sir, காந்தி Prabhu. மாதா இஸ் ஹியர். ஹரே கிருஷ்ணா. Yeah, yeah, எஸ். understood. ஓகே. சோ, அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஓகே. நவ் ஹவ் த லிவிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஹேப்பனிங். கிராஜுவலி பிகம் அட்ராக்டட் டூ த பாஸ்டைம். சரியா? ஓகே. ஆஃப்டர் திஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் இதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? தே பிகம் ஹைலி டெவலப்ட். அப்ப என்ன அந்த நேரத்துல வந்து என்னது? தி அட்ராக்ஷன் பிகம்ஸ் ஹைலி என்ன சொல்றது? டெவலப். அந்த கவர்ச்சி வந்து ரொம்ப ஹையா டெவலப் ஆகுது. அண்ட் தென் த டிவோட்டி இஸ் பிளேஸ்ட் இன் ஐதர் ஆஃப் திஸ் 5 அபவ் மென்ஷன் கேட்டகரி. சோ, அப்ப வந்து இவங்க வந்து இந்த மேல இருக்கிற இந்த சொன்னதுல, இதுல ஏதாச்சும் ஒரு கேட்டகரியில அவரு இணைஞ்சிருவாரு. சோ, these development in conjugal love for Krishna is not manifest in women only. இது ஒரு விஷயம். ஏன்னா பெண்கள் வந்து இயற்கையாவே ஆண்கள் கிட்ட கவர்றது. சரியா?
இப்ப நான் ஆணா இருந்துகிட்டு எப்படி ஆண்கள்ட்ட கவருது எனக்கு தெரியாது. ஆனா இப்ப தலைகீழா போச்சு. அதுவும் போச்சு. இப்பல்லாம் கே அப்படிலாம் வந்துட்டாங்க. சரியா? ஆனா ஒரு பெண்ணு வந்து ஒரு ஆண்கள் கிட்ட கவர்றது, அவங்ககிட்ட என்னத்த பார்த்து கவர்றாங்க? இப்ப ஆண்கள் வந்து பெண்ண பார்த்து எத பார்த்து கவர்றோம் நம்மளுக்கு தெரியும். சரியா? அப்ப அந்த கண்கள், அந்த மூக்கு, அந்த அத பார்த்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்துல கவர்ந்துர்றோம். ஆனா, ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஆண்கள்ட்ட பார்த்து எப்படி கவர்றாங்கன்னு ஆண்களுக்கு தெரியாது. அப்ப இதுல பிரபுபாத் இதுல என்ன சொல்றாரு? "தி டெவலப்மென்ட் ஆஃப் திஸ் கான்ஜுகல் லவ் இஸ் நாட் மேனிஃபெஸ்ட் இன் வுமன்." பெண்கள் கிட்ட மட்டும் இது வராதாம். "தி மெட்டீரியல் பாடி ஹஸ் நத்திங் டூ டூ வித் ஸ்பிரிச்சுவல் அஃபேர்." அப்ப இந்த 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 பௌதிக உடல் வந்து நத்திங் டூ டூ இந்த ஆன்மீக அந்த ரசத்துல வந்து நத்திங் டூ டூ வித் லவ்விங் அஃபேர்ஸ். ஓகே. A woman may develop an attitude for becoming a friend of Krishna, and similarly, a man may develop the feature of becoming a gopi in Vrindavan. Right? அப்ப வந்து என்னன்னா, ஒரு ஆண்கள் கூட அவங்களுக்கு அந்த மாரியான ஒரு ஒரு உணர்வு உருவாகலாம். எப்படி? விருண்டாவன்ல இருக்கிற கோபியர்கள் உணர்வு கூட உருவாகலாம். ஆனா இதெல்லாம் இயற்கையா வரணும். ஆனா இப்ப சஹாஜியான்னு ஒரு குரூப் இருக்கு. இவனுங்க என்ன பண்ணுவானுங்க, ஆம்பளைங்க மீச தாடி வச்சுக்கிட்டு, என்னது அ புடவைய கட்டிக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடுறது. கேட்டா நான் கோபியாம். இதெல்லாம் தப்பு. சரியா? இதெல்லாம் தப்பு. சோ, அப்ப வந்து இதான் வந்துட்டு நம்ப நம்ப இதுல பார்க்கிறோம். அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க? என்னாச்சு இது? போ மாட்டேங்குது. ஓகே. அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க? இந்த உணர்ச்சி, இந்த 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 இதோட ஃபீலிங் வந்து பெண்களுக்கு மட்டும் வராது, ஆண்களுக்கும் வரும். ஏன்னா, இந்த உடலுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம். அப்ப இதுல என்ன புரியுது? நம்ப எல்லாமே இந்த பிறவியில வந்து நம்ம நான் ஆண்களா பொறந்தேன், நீங்க பெண்களா பொறக்கீங்க எல்லாம் அப்படிதான். ஆனா, ஆன்மீக லோகத்துல நம்ம எல்லாமே பெண்கள் தான். ஏன்னா, அதுதான் அவர் புருஷன். கோவிந்தம் ஆதி புருஷா. ஆதி புருஷன். சுப்ரீம் என்ஜாயர். ரைட்? சோ, அப்ப வந்து நம்மளா இயற்கையா நம்ம பெண்கள் தான். அப்ப அந்த மாரி. சோ, அதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட். யதா பூரா மஹரிஷயா சர்வ தந்தகாரண்யவாசினா திருஷ்வா ராமங் ஹரிம் தத்ர போக்தும் ஐச்சன் சுவிக்கிரகம் தே சர்வஸ்திரித்வம் ஆப்பன்ன சமுத்பூதஸ்ச கோகுலே ஹரிம் சம்பிராப்ய காமேன ததோ முக்தா பவார்ணவாட். ஓகே. 301, 302வது ஸ்லோகம். இதுல என்ன சொல்றாங்க? ஓகே. இப்ப வந்துட்டு ஹவ் டஸ் ஓகே ஹவ் அ டிவோட்டி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ மேன் கேன் டிசைர் டு பிகம் அ கோபி. ஓகே. எப்படி ஒரு ஆண் மகன் கோபியர்களா வர்றது எப்படி அந்த ஆசை வரும்? ஒரு ஆண்களா இருந்து எப்படி கோபியர் அந்த அந்த சிந்தனை வரும்? இது பத்ம புராணத்துல சொல்லுது. சரியா? இது வந்து ஒரு ஆழமான கருத்து. இப்ப 9:59 ஜஸ்ட் ஷல் வி டேக் 2 மினிட்ஸ் பிரேக். 2 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துட்டு நம்ம திருப்பி சந்திக்கலாம். ஏன்னா இது ஆரம்பிச்சோம்னா பிரேக் கிடைக்காது. ஜஸ்ட் டேக் எ ஷார்ட் பிரேக். ஓகே. இப்ப நம்ம இத பார்க்கலாம். இதுல வந்து ஹவ் அ டிவோட்டி இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அ மேன் கேன் டிசைர் டு பிகம் அ கோபி. எப்படி ஒரு ஆண் மகன் வந்துட்டு ஆண் உடல்ல இருந்துகிட்டு கோபி ஆவறதுக்கு எப்படி வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த 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 ஆசை எப்படி உருவாகுதுன்னு எங்க போட்டிருக்கு? பத்ம புராணத்துல சொல்லியிருக்கு. சரி. சோ இட் சேஸ் இன் டேஸ் கான் பை 3 in days gone by 3 were many sages in Dandakaranya. Okay, Dandakaranya is the name of the forest where Lord Ramachandra lived after being banished by his father. சரியா? அப்ப அப்ப ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. The days gone by there were many sages in Dandakaranya. Alright? தண்டகாரண்யான்னு ஒரு ஒரு காடு. அந்த காட்டுல தான் வந்துட்டு இந்த ராமர வந்து வனவாசம் போனாரு. சரியா? பேனிஷ் டு த ஃபாரஸ்ட் வனவாசம். சோ வனவாசம்னா வனம்னா என்னது? காடு. வாசம்னா வாழ்றது. வசிக்கிறது. ஓகே. வனவாசம். அப்ப அந்த வனவாசத்துக்கு காட்டுக்கு ராமச்சந்திரன் போறாரு. எங்க போறாரு? தண்டகாரண்யா காட்டுக்கு. அந்த தண்டகாரண்யா காட்டுல நெறையா ஆ என்னது ரிஷிமார்கள் அந்த இடத்துல வந்து தவம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. எங்க? தண்டகாரண்யா காட்டுல வந்து ரிஷிமார்கள் அந்த இடத்துல தவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரியா? எத்தன வருஷத்துக்கு? 14 வருஷமா 14 இயர்ஸ் ராமர வனவாசம் சொல்லியாச்சு. அட் தட் டைம் அந்த நேரத்துல there were many advanced sages. பெரிய பெரிய மகாரிஷிகள் எல்லாம் அங்க இருக்காங்க. Who were captivated by beauty of Lord Ramachandra. சரியா? அவங்க அவ்ளோ பெரிய பெரிய மகாமுனி, ரிஷி எல்லாம் அங்க உட்கார்ந்து தவம் பண்றவங்க. எல்லாம் வந்து ராமச்சந்திரன பார்த்து
பகவானை பார்த்து அவர் அழகுல எல்லாம் மயங்கிட்டாங்க. ஓகே, கேப்டிவேட்டட்னா தமிழ் என்னது? மயங்கிறது. they all were captivated by the beauty of Lord. And அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, who desired to become a woman in order to embrace the Lord. அப்ப அவங்க என்ன நினைச்சாரு? நான் வந்து ஒரு பெண்ணா இருந்து அவரை போய் கட்டி அணைஞ்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க. ஓகே, நான் ஒரு ஏன்னா ஒரு ஆண் பார்த்து இவ்வளவு அழகா இருக்காரு, ச்சே நான் ஒரு பெண்ணா இருந்து அவரை போய் கட்டி பிடிச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு உருவானுச்சு. லேட்டர் ஆன், அதுக்கப்புறம் தி சேஜஸ் appeared in கோகுல் விருந்தாவன் when கிருஷ்ணா advented himself there. ரைட்? அப்ப இவங்க தான் வந்துட்டு எங்க உருவாவனாங்க? கோகுல் விருந்தாவன், கோகுல விருந்தாவன். சரியா? அப்ப இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தை நீங்க பாருங்க, கோலோகா விருந்தாவன் தானே. இது நான் கோகுலன்னா என்னது? கோலோகா, கோகுலா ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு. கோலோகானா ஆன்மீக உலகத்துல கோலோகம், ஆக அது லோகம். alright, that's a planet. is a விருந்தாவன், கோலோகா விருந்தாவன். கோகுலானா என்னன்னா கோகுலம், அதாவது பூமியில இருக்கிற விருந்தாவனம். சரியா? புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே, ரெண்டு வித சனத்தை நம்ம படிக்கும்போது கூட பார்க்கலாம். கோகுலா, கோலோகா, அது என்னது? ஏன் வேற மாதிரி ஸ்பெல்லிங் வேற மாதிரி போகுதுன்னு. கோலோகானா அங்க இருக்கிற கோலோகா, கோகுலம்னா பூமியில இருந்த கோகுலம். இப்ப விருந்தாவன கோகுலம். சரியா? அதான் அப்ப வந்து இவங்க என்ன செஞ்சாங்க? இவங்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கோகுல்ல வந்து அவர் வந்து லீலை செய்யும் போது இவங்க எல்லாமே பெண்களா வந்தாங்க. and இவங்கெல்லாம் வந்து they born as gopis or girlfriends of Krishna. in this way they attain the perfection of spiritual life. இது மூலியமா அந்த ரிஷிமார்கள் எல்லாமே வந்து அவர் ஆன்மீக வாழ்க்கையில என்னது முழுமை அடைஞ்சாங்க. okay, are you following me on this? Are you following me? Okay, right. Yes, right, Prabhu. Okay, great. All right. So the story of sages of Dandakaranya. அப்ப இந்த கதையை தண்டகாரண்யால கதையை வந்து can explain like this. When Lord Ramachandra was residing in Dandakaranya, the sages who were engaged in devotional service there became attracted by his beauty and immediately thought of the gopis of Vrindavan. Okay, who enjoyed conjugal loving affection with Krishna. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து என்னது, அது இதுல பார்க்கும்போது அவங்க வந்து அந்த கிருஷ்ணாட்ட இருக்கிற அந்த விருந்தாவன், இந்த கோபி விருந்தாவன்ல கோபியை வந்து உடனே அவங்க நினைச்சாங்க. ஓகே, became okay, immediately thought of the gopis. அவங்களா வந்து அப்பே கோபியை பத்தி நினைச்சாங்க. ஓகே, விருந்தாவன் who enjoyed conjugal loving affection with Krishna. conjugalனா அன்னோன்யமான காதல் ரசம், ரசனை. சரியா? அத பத்தி. அப்ப in this instance, அந்த நொடியில it is clear that the sages of Dandakaranya desired conjugal love in the manner of the gopis. அப்ப இவங்களா என்னது, இப்ப இதெல்லாம் அவங்க பார்த்தோன்னே அவங்களா வந்து கோபியர்களா இருந்து அவர்கிட்ட ஒரு பெண்ணா இருந்து ஆண்கள்கிட்ட அனுபவிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை உருவாயிருக்கு. although they were all were aware of the supreme lord as both Krishna and Lord Ramachandra. okay, அவங்களுக்கு தெரியும் உங்கள கிருஷ்ணா and ராமச்சந்திரா. they knew that although Ramachandra was an ideal king and could not accept more than one wife. okay, ஏக பத்னி விரதம். அவர் வந்து ராமச்சந்திரன் ஒரே ஒரு மனைவி தான், ஓகே, கூட எடுத்துக்க மாட்டாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி இல்ல. being full-fledged personality of Godhead, முழு ஸ்வயம் பகவான், he could fulfill the desire of all of them in Vrindavan. All right? Okay. So these sages also concluded that the form of Krishna is more attractive than the Lord Ramachandra. அப்ப அவங்களுக்கு கூட தெரியுது இந்த கிருஷ்ணரோட இது வந்து ராமச்சந்திரன் இன்னும் அழகு. So they prayed to become gopis. அவங்களாம் வந்து கோபியர்கள் ஆகணும்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க. and their future life to be associated with Krishna. இப்ப இந்த இதுல நம்ம ஒரு யோசிக்கணும். நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் புராணத்துல, ராமச்சந்திரன் லீலை முடிஞ்சோனதான் கிருஷ்ணன் லீலையே ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஆனா இந்த ராமச்சந்திர லீலையில இருக்கும் போதே இந்த மகாரிஷிகள்லாம் வந்துட்டு கிருஷ்ணன் லீலையை பத்தி யோசிச்சாங்கன்னா அப்ப இதுல என்ன அர்த்தம்? இப்ப நம்ம பார்க்கலாம், ராமச்சந்திரன் லார்ட் ராமச்சந்திரா முடிச்சோனே அப்புறம் தான் வந்து கிருஷ்ணரா வராரு. கிருஷ்ணன் லீலை இன்னும் ஆரம்பிக்கல. ஆனா இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியுது, அப்ப ராமச்சந்திரன் லீலையை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர்னா எப்படி இருப்பாருன்னு. அப்பனா வந்து இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆரம்பத்துல உள்ள இந்த வேதத்துல இந்த ரகசியம் இவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. நித்தியமான ஸ்வயம் லோகம்,
கோலோகா விருந்தாவன்ல கிருஷ்ணர் நித்தியமா அந்த கோபியர்கள் கூட ஆட்டம், பாட்டம், கொண்டாட்டம் அப்படின்னு இருந்துகிட்டு இருக்காரு. அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது. சரியா? அப்ப அவங்க என்ன நெனச்சாங்க, எனக்கு இந்த மாரி இப்ப ராமச்சந்திரன் நம்ம ஒரு பெண்ணாகி ராமச்சந்திரன போய் கட்டிப்பிடிக்க முடியாது. ஏன்னா, அவர் வந்து ஏக பட்னி விரதம். ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி இல்ல. கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் திருப்திப்படுத்துறவரு. ஏன்னா, அவர் ஸ்வயம் பகவான். சரியா? ஸ்வயம் பகவான். சோ, அதனால தான் அவருகிட்ட போலான்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த மாரி நெனைச்ச வாசி இப்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நம்ம இங்க பார்க்கணும். அப்ப தே தே ப்ரே டூ பிகம் கோபி இன் தியர் ஃபியூச்சர் லைஃப். அப்ப அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியுது, எதிர்காலத்துல கிருஷ்ணர் வந்து வரப்போறாருன்னு. இந்த கோகுலத்துல வரப்போறாரு. எனக்கு அந்த வந்தார்ன்னா, நம்ம எல்லாமே கோபியர்களா வந்து அவர்கிட்ட போய் நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டாங்க. எஸ் மாதாஜி. எஸ் சகி மாதாஜி. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே இந்த மாதிரி அந்த தண்டகாரண்யா ஃபாரஸ்ட்ல உள்ள அந்த சேஜுங்க தான் வந்து கிருஷ்ணா வந்து ராமராயன் ம். இதாயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இவங்கள தான் இவரை என்ஜாய் பண்ணணும் ம். நினைச்சாங்களா, அதனாலதான் அவங்க வந்து பிறந்தாங்க கோபிசானு. பட் அவங்க தியான யோகிக்குனால வந்து கிருஷ்ணருக்கு பகவானோட நித்தியமான பாஸ் டைம் பரமாத்மா ரியலைசேஷன்ல பார்க்க முடியுமா பிரபு? இது வந்துட்டு கலியுகத்துல முடியாது. இதெல்லாம் நடந்தது எப்ப? திரேதா யுகம். ஓகே, கிரேத்தா யுகா. ஓகே. ஏன்னா, திரேதா யுகத்துல வந்து இந்த தவம் இந்த மூலியமா தான் அவங்கலாம் வந்து முழுமை அடைவாங்க. ஓகே, செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அப்ப இவங்க இவங்க வந்துட்டு எப்பொழுதும் தவம் பண்றாங்க? சத்திய யுகத்திலும் தவம் பண்றாங்க. ஓ, ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே ம். பிரபு. ஓகே, தேங்க்ஸ் பிரபு. ஓகே. ஆனா கலியுகத்துல உட்கார்ந்து தவ முனிவர் ஆக முடியாது. ரைட்? அ சோ அது ஓகே. சரியா? ஓகே. சோ இந்த மாரி அசூரி கிருஷ்ணா. ஓகே. நவ் அப்ப இந்த மாரி இவங்க வேண்டிக்கிட்டோனே என்ன ஆச்சு? லார்ட் ராமச்சந்திரா ரிமெயின் சைலன்ட். அவரு பேசாம இருந்தாரு. ஆல்ரைட். அவரு வந்து அவரு இந்த மாரி கேட்டுக்கிட்டாங்க. நான் வந்து பெண்களாகி உங்ககிட்ட அனுபவிக்கலாம்னு நெனைக்கிறேன். ஆனா உங்கனால முடியாது. எதிர்காலத்துல நான் வந்து நீங்க கிருஷ்ணன் லீலை கோபியரோட செஞ்சீங்க இருக்குல்ல, அதே மாரி நானும் ஒரு பெண்களாகி உங்களை வந்து கட்டி அணைக்கணும். இத பார்க்கணும். அப்புறம் இதெல்லாம் கேட்கும்போது என்னாச்சு, ராமச்சந்திரன் பகவான் பேசாம இருந்தாரு. ஐ மீன் மௌனம் சம்பந்தம். So his silence shows that he's accepted the prayers. Maunam Sambandham of the sages. Thus, they were blessed by Lord Ramachandra to have association with Lord Krishna in their future lives. அப்ப வந்து என்ன காரணம்? இது ஒரு என்னது? இந்த இந்த ராம பகவான் ராமச்சந்திரன் வந்துட்டு ஏன் வந்து வனவாசம் போனாரு? அவரு பகவான். அவர வந்து வனவாசம் வைக்க முடியுமா? கேன் ஹி பி பேனிஷ்ட்? இட் டசன்ட் வொர்க். சரியா? அப்ப இட் கேனாட் பி பேனிஷ்ட். யாரு கை தூக்கியிருக்கா? ஓ! சக்கி மாதாஜி. ஓகே, ஓகே. கோ அஹெட். ரைட். சோ அவரு வனவாசம் முடியாது. அவரு பகவான் ஆச்சே. ஆனா ஏன் இந்த சூழ்நிலைய அவரு உருவாக்குனாருன்னா, தண்டகாரண்யா காட்டுல போய் இவரு இந்த பக்தர்களா காட்சி குடுக்கறதுக்காக தான் இவர் ராமச்சந்திர பகவான் வனவாசம் போனாரு. தண்டகாரண்யா அப்படியே வந்து இந்த தமிழ்நாடு, இந்த ஆந்திரா இந்த மாரி இடத்துலலாம் வந்து எவ்வளோ பேரு. எவ்வளோ பெரிய தூய பக்தர்களுக்கெல்லாம் காட்சி குடுக்கறதுக்காக தான் இவரு வனவாசமே போனாரு. சரியா? ஏன்னா ஒரு இடத்துல அரசனா நின்னுட்டோம்னா முடிஞ்சுச்சு. ஒரு அரசன் ஆயிட்டா எங்கேயுமே முடியாது. வேஷம் போட்டுட்டு தான் முடியும். ஆனா இத்தன ஒரு பிரச்சனை இல்லாம முடியும். போனோம்னா திருப்பி திருப்பி வந்துரணும். ஏன்னா ஒரு நாட்ட ஆளணுமே. ஓகேயா? அப்ப வந்து இப்ப என்ன செய்வாங்க? இப்ப இவரு வந்துட்டு ஒரு வனவாசம் போனாரு என்னாச்சு? ஒண்ணுமே இல்லாம எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டு வெறும் ஒரு ஒரு அ அ இந்த இந்த மரத்தோட அந்த தோல மட்டும் உடம்புல மாட்டிக்கிட்டு, தவ முனிவரா எடுத்து அப்படியே போக ஆரம்பிச்சுட்டாரு. அப்ப அவருக்கு எந்த விதமான கடமையும் இல்ல. ரா நாட்ட ஆள்ற கடமை இல்ல. இந்த பஞ்சாயத்து பண்ற கடமை எந்த கடமையும் இல்ல. பாட்டுக்கு போ வேண்டியதுதான். வனவாசம். அப்படியே போயிட்டே இருந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் திருப்தியா அவர் காட்சி கொடுக்க முடியுது. சரியா? சோ அதான் அது அவரோட ஒரு நோக்கம். சோ நவ் ஆஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் பெனடிக்ஷன் இந்த கிடைச்ச இந்த வரம் மூலியமா அந்த பலன் என்னன்னா, they all took birth as a woman in the wombs of gopis of Gokula. அப்ப இவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க? இந்த கோபியர்கள் கருவுல இருந்து நுழைஞ்சி கோபியர்கள் மூலியமா பிறந்தாங்க. And they had desired to in their previous life. They enjoyed the company of Lord Krishna. அப்ப அந்த போன அந்த பிறவி அது அது வந்து திருப்தி அடைஞ்சு சாரி அந்த பலனை திருப்பி பொறந்து அனுபவிச்சாங்க. ஓகே. Enjoyed the company of Lord Krishna who were present at the time of Gokula Vrindavan. Gokula. சரியா?
The perfection of their human form of life was thus achieved by their generating a transcendental sentiment of share conjugal love with Lord Krishna. புரிஞ்சிருச்சா? எப்படி ஒரு ஆண் மகனா இருந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் அந்த செய்யலான்னு அதுதான். ஓகே, you all got it? இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆழமான விஷயம். நான் வந்து மேலோட்டமா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ரீரங்சாம் சுஸ்து கூர்வன்யோ விதி மார்கேன சேவத்தே கேவலா நைவசா தடா மகிஷித்வம் இயாட் புரே. ஸோ conjugal divided. ஓகே, இப்போ வந்து இன்னொன்னு என்ன, conjugal love, இந்த அந்யோன்யமான காதல் divided into two classification. Alright, ரெண்டு விதமா இருக்கு. ஒன்னு வந்து conjugal love as husband and wife. ஒரு 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 என்ன, ஒரு புருஷனும் ஒரு மனைவியும் இருக்கிற அந்யோன்யம், அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்துட்டு இன்னொரு அந்யோன்யம் யாரு, conjugal love as lover and beloved. அதாவது காதலன் காதலி அந்யோன்யமா இருக்கிறது. சரியா? இந்த அந்யோன்யம் காதல் ரெண்டா பிரிக்கப்பட்டது. ஒண்ணு வந்து தம்பதியர்கள், புருஷன் பொண்டாட்டி தம்பதியர்கள் அந்யோன்யம். ரெண்டாவது வந்து காதலன் காதலி அந்யோன்யம். Okay, so now one who developed the conjugal love of Krishna as wife is promoted to Dwaraka. சரியா? Okay, where the devotee become the queen of the Lord. Okay, யாரு வந்துட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து ஒரு 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 கிருஷ்ணர் ஒரு புருஷனா நினைச்சு அந்த மாதிரி அந்யோன்யமான அந்த சம்மதம் வந்துச்சுன்னா, அவங்க துவாரகால பிறவி எடுத்து கிருஷ்ணருக்கு ராணியா போய் திருமணம் ஆவாங்க. சரியா? But one who develop conjugal love for Krishna as a lover is promoted to Goloka Vrindavan. யாரு அவர்கிட்ட காதலியா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாவோ அவங்கள வந்து கோலோகா விருண்டாவன். இப்ப பாத்தீங்களா, இப்ப கோலோகா, கோகுல இல்ல, முத கோகுலா, இப்ப கோலோகா. அந்த கோலோகா விருண்டாவன்ல போய் அடையறதுக்கு அடைவாங்க. சோ அவங்க வந்து அங்க போய் அடைவாங்க. அது எப்படி காதலியா வரதுக்கு. So to associate with gopis and enjoy living affairs with Krishna there. அந்த இடத்துல சரி, இப்ப வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம். இந்த ரெண்டுல எது சிறந்தது? ஓ, விவனிசி, ஹரே கிருஷ்ணா. எது சிறந்தது? தம்பதியர்கள் அந்யோன்யமா இல்ல காதலன் காதலி அந்யோன்யமா? எது பெஸ்ட்? கம் ஆன், பேசலாம். லவ்வர் பிரபு, லவ்வர். யா, ஏன்னா அது வந்து நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கு, அது ரொம்ப நெருக்கமா. சரி, சகி மாதாஜி சொல்றாங்க காதலன் காதலி அந்யோன்யம் பெஸ்ட். வேற? It is called parakya, Prabhu. No. Which is best? Is it husband wife loving affair better or girlfriend boyfriend loving affair is better? The boyfriend is called parakya bhakti, Prabhu. No, I'm asking you which is better, Prabhu. That is parakya is better. That means boyfriend girlfriend lah. Yeah. Why? Marriage also no parakya, is it? God word. Parakya means lust. No, parakya and aparakya. Parakya is, sorry, Prabhu, parakya is conjugal girlfriend. Yeah, but Aparakya is wife and husband. so that means there's no lust there, is it? Irike Prabhu, but a bit more. Always look forward to, and always careful. The wife will be very careful, do everything nicely because he has got something else in mind. Huh? Okay. How about others? Gandhi Mataji, Nanda Mataji, Vivan, Sadguna Mataji, எது நல்லா இருக்கும்? எது ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கும்? காதலன் காதலியா இல்ல திருமணம் பண்ணதா? Come on, Gandhi Mataji, Nanda Mataji. காந்தி மாதாஜி வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் நினைக்கிறேன். அவங்க அரேஞ்ச் மேரேஜ். Hare Krishna, Prabhu. I'm having my grandson here, so I cannot talk much. But about this, now I'm a love marriage. Oh, love marriage. So this Okay. one, husband and wife, you mean like, it says here that if it's conjugal love has a gopi, you go straight to Goloka Vrindavan. No. அது இருக்கட்டும். I'm asking which is more nicer? Is it as a boyfriend girlfriend dating is better or getting married is better? Which is the relationship? You're asking in normal way in our. No, I'm asking you your own opinion, your own experience. Girlfriend boyfriend better. Girlfriend boyfriend, okay. How about you, Vivan? Krishna. Krishna.
which method is nicer, Prabhu? Which is nice feeling? Marriage life or being a girlfriend boyfriend? Girlfriend, boyfriend, I think so. கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட். தட்ஸ் வை நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு மட்டும் தமிழ் படம், ஹிந்தி படம் எல்லா படமும் என்ன செய்யறாங்க, அட்டிச்சு வந்து ஒருத்தன் பாக்குறான், அந்த பொண்ணை பாக்குறான், அந்த பொண்ணை பார்த்து காதலிக்கிறான், அந்த வருது, அப்புறம் அந்த குடும்பமே வருது, அவன் அருவாளை தூக்குறான், இவன் வந்து பாறையை தூக்குறான், அடிச்சுட்டு நாடுறாங்க, பொண்ணு அப்படியே தூக்கிட்டு ஓடுறான், ஏன்னோ ஊரே துரத்திக்கிட்டு வருது, ட்ரெயின்ல ஏறுறான், ட்ரெயின்ல ஏறி ஓடுறான், எல்லாம் முடிச்சுட்டா கடைசியில தாலி கட்டுறான், படம் முடிஞ்சுச்சு. ஏன்னா தாலி கட்டிட்டு அந்த ஆண்ட வாழ்க்கை வாழ்ற அந்த வாழ்க்கையை போட்டான்னு படமே ஓடாது. அப்ப இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த காதலன் காதலி அன்னோனியம் தான் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஆமா வழியா கல்யாணம் பண்ணோன்னே சே இந்த உன்னையும் நான் கல்யாணம் பண்ணேன், அது வந்து அந்த ஒன்ஸ் மேரிட் இஸ் த ஃபீலிங்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். சரியா? அப்ப திருட்டுத்தனமா பாக்குறது, திருட்டுத்தனமா இப்பெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் போன் இருக்கு. அந்த காலத்துல வந்து திருட்டுத்தனமா அந்த போன் பூத்துல இருந்து அடிக்கிறது, வீட்டுக்கு போன் பண்ணோன்னே எடுத்தா நான் டீச்சர் பேசுறேன் இருக்காங்களா அப்படின்னு அவங்க அம்மா அப்பா ஏமாத்த, அவங்க அம்மா அப்பா சந்தேகத்தோட கொடுக்கறது, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஃபேண்டாசி. அப்ப இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா, இந்த காதல் அன்னோனியம் இதுலயே வந்துட்டு சிறந்தது வந்து பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தான். ஆனா இந்த உலகத்துல எல்லாமே பெத்தட்டிக். இது வந்து பிகம் இலிசிட் செக்ஸ், இலிசிட். சரியா? அப்ப இப்ப எப்படின்னா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா, ஓகே ஒரு உதாரணம் இப்ப நான் செய்யறேன். Okay, now let me show you practical. Okay, alright. இப்போ வந்து பாருங்க, இப்போ வந்து மிரர் இமேஜ், இது மிரர் இமேஜ். இப்போ உங்க கையில இப்ப நான் அந்த கையை தூக்குறேன், இது சோத்து கையா பீச்சை கையா? இஸ் இட் வலது கை தான் சொல்லுவாங்க, வலது கையா இடது கையா? வலது கையா இடது கையா? இது இஸ் இட் ரைட் or left hand in your camera? சோத்து கை. Left hand. Left, huh? It shows left, right in your camera? Yeah. From most we Alright. see is left hand. Okay, left hand. Saki Mataji, Gandhi, Vaishnav Prabhu, all you're seeing left or right in your screen? சோத்து கை right hand. How come you can see right hand? லெஃப்ட் பிரபு, லெஃப்ட் ஹேண்ட். என்னோட கேமரால இருந்து உங்க கையை பாக்குறப்ப லெஃப்ட் ஹேண்டா இருக்கு. Left hand தானே தெரியுது. எப்படி உங்களுக்கு ரைட் தெரியுது பிரபு? If you really say, so நீங்க சோத்து கைன்னு சொன்னீங்க, சோறு சாப்பிடுற கை வந்து right hand. Right hand. So this is right or left? Should be right because நீங்க சொன்னீங்க சோத்து கைன்னு. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, கேமரால உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது? இது ரைட்டா தெரியுதா லெஃப்டா தெரியுதா? Left. லெஃப்ட். சரியா? அப்ப இது வந்து Right. ரைட். இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, இந்த கேமரால ஐ புட் மிரர் இமேஜிங். மிரர் இமேஜிங்ல வந்து என்னன்னா, இது வந்து ஆக்சுவலி மை லெஃப்ட் ஹேண்ட். ஆனா என் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரைட்டா தெரியுது. இது வந்து என்னோட ரைட் ஹேண்ட், ஆனா உங்களுக்கு லெஃப்டா தெரியுது. அப்ப என்னன்னா, இஸ் பெத்தட்டிக் ரிஃப்ளெக்ஷன். So this Kali Yuga, all the things that we are seeing here is pathetic reflection. அந்த பாத்தீங்களா, இப்ப நான் இப்ப வந்து ரைட்ல நான் கையை வைக்கிறேன், ஆனா இந்த இடத்துல லெஃப்ட்னு காட்டுது. ஓகே, இப்ப நான் I change to the normal one. Alright, just background effect, videos. Okay, alright. Okay, இப்போ வந்து okay, இது வந்து my right hand, இது my left hand. ஓகே, இது கரெக்டா இருக்கு. சரியா? அப்ப இந்த மீரர் என்ன அர்த்தம்னா, இந்த 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 பூமி, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், இட் இஸ் a reflection of spiritual world. சரியா? அப்ப இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ல வந்துட்டு அந்த அந்த இதுல என்ன நான் வந்து அதுல வந்து செய்யலாமோ, இந்த 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 உலகத்துல இஸ் ராங். அதாவது பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இந்த தொடர்பு இது மாதிரிலாம் இருக்குது வந்து, இது என்னது இதுல அசிங்கமா இருக்க, நம்ம கலாச்சாரத்துல இப்படி இல்லையே, காலங்கத்திலே கட்டி வச்சிரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா அதுலதான் இன்பம், அதிகமான இன்பம். ஈவன் பீப்புள் கேன் commit suicide. இந்த ரெண்டு தம்பதிகள் நம்ம சேர்த்து வைக்கலன்னா they even willing to commit suicide because the feeling is so intense. அப்ப the intensity feeling happens when the boyfriend and the girlfriend relationship. ஆனா that same thing happen in this world. What happened is total opposite. Right? Total opposite. சரியா? அப்ப அதுதான் வந்து இந்த இதோட சொல்றாங்க. ஓகே, புரிஞ்சது? You all understand this? I hope you all understand the thing. Okay, now
when you look at this here, அப்ப வந்து இது என்ன சொல்றாங்க? So if anyone wants to become a lover to Krishna, you will be promoted to Goloka Vrindavan. If you think இல்ல இது அபிஸ்து, எனக்கு வந்து இந்த காதலிச்ச அனுபவமே இல்ல, ஏன்னா அந்த காலத்துல காதலிக்கிறத விட மாட்டாங்களே, பொண்ணை பார்த்து உடனே கட்டி வச்சிருவாங்க. ஸோ அது காதலிக்கிறது, அது ஓடி போறது, அங்க ஆட்டம் பாட்டம் பாடுறது இதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை. அப்ப அவங்களுக்குலாம் வந்து கிருஷ்ணா எனக்கு தெரிஞ்சதே கல்யாணம் பண்ணோன்னே ஹஸ்பண்ட் தான் தெரியுது, சரியா? அப்ப அவங்க அனுபவமே புருஷன் கூட இருக்கிறது அனுபவம். அப்ப யாரு கிருஷ்ணர் கூட புருஷனா ஹஸ்பண்டா கிருஷ்ணரை ஹஸ்பண்டா ஏத்துக்கிட்டு அவங்கள வணங்கி இருக்காங்களோ அவங்க வந்து துவாரகையில பிறப்பாங்க. யாரு ஒருத்தர் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அவரோட அன்னோனியம் அவரோட காதலியா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம வந்து நீங்க வந்து விருண்டாவன்ல பிறப்பீங்க. ஓகேயா? ஓகே, யூ ஆல் ஃபாலோ மீ ஆன் திஸ். ஓகே, ஆனா இதுல வந்து ஒரு விஷயம். ஓகே, இதுல இது வந்து இந்த வீடியோ வந்து I'm not going to put in public. நான் இந்த 2-3 வீடியோ பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பிரைவேட்டா தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம மட்டும் பாக்குற மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன். பிகாஸ் இதை மட்டும் தவறான, ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமா பேசக்கூடாத ஒரு கருத்து, சரியா? ஆனா நமக்குள்ள நம்ம பேசிக்கலாம். and I know that not many people are watching. ஸோ அதனாலதான் I'm not going to put. அப்ப பப்ளிக்கா டொமைன்ல தேடும்போது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கிடைக்காது, சரியா? ஓகே, அப்ப இதுல என்னன்னா, ஆனா இதுல வந்து ஒரு நிபந்தனை, ஒரு ஒரு வார்னிங் என்ன சொல்லுவாங்க? ஒரு சரி, வார்னிங்னா தெரியுமா உங்களுக்குலாம்? இது ஒரு வார்னிங். என்ன சொல்றாங்க? we should note carefully, கவனமா இருக்கணும். however that these conjugal love for Krishna either as Gopi or the queen, it is not limited only to women. ஓகே, இது வந்து அந்த கட்டளையில. ஓகே, இன்னொன்னு நம்ம கவனமா ஒரு விஷயம் தெரியணும். கவனமா கவனிக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த அன்னோன்யமான காதல் இது வந்து அது கோபியர்களா இருந்தாலும் சரி, இல்ல அந்த கிருஷ்ணரோட மனைவிகள் துணைவியா இருந்தாலும் சரி, இது வந்து பெண்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கல. It's not limited only to women. Even men can develop such sentiment as the evidence of the sages of Dandakaranya. அப்ப இந்த தண்டகாரண்யா அது பார்த்தோம்னா ஆண்கள் கூட இந்த மாதிரி ஒரு உணர்ச்சி, இது அந்த சென்டிமெண்ட் அவங்களால உருவாக்க முடியும். If someone simply desire conjugal love but does not follow the footsteps of the gopi, he is promoted to association Lord Krishna at Dwaraka. சரியா? ஓகே, அதாவது யாரு வந்து எனக்கு வந்து அன்னோன்யமான அந்த பரிமாற்றம் வேணும், ஆனா வந்து கோபியர்கள் மூலியமா இல்லைன்னா அப்ப இவங்களாம் எங்க போய் அடைவாங்க? துவாரகையில போய் அடைவாங்க, சரியா? அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க? இதுல ரூப கோஸ்வாமி இதுல என்ன சொல்றாங்க? நம்ம வைகுண்டத்தை பத்தி இங்க பேசல, சரியா? நம்மளுக்கு வந்து இந்த மகா தத்துவா இருக்காங்க. இதுக்கு மேல வந்துட்டு விராஜா ஆறுல வந்து ஒரு நடுவுல வந்து கைலாசம், பாதி வந்து கால பைரவர், மேல வந்து சதாசிவம். அதை தாண்டி போனீங்கன்னா எல்லா கோடியான என்னது பிரம்மஜோதி இருக்கு. அது பிரம்மஜோதியில கோடியான வைகுண்டம். இன்னைக்கு நான் வாமனன் பக்தனா வாமன லோகத்துக்கு போவேன், நான் நரசிம்மன் பக்தனா நான் அஹோபிலத்துக்கு போவேன், நான் திருப்பதி பகவானை மட்டும்தான் கும்பிடுவேன், நான் திருப்பதி லோகத்துக்கு போவேன். வைகுண்ட லோகம், திருப்பதி, அகோலியம். அப்ப இது மாதிரி ஒரு இடத்துல நான் போயிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் மெயினா இருக்கும், சரி, இதெல்லாம் இருக்கு. நடுவில் வந்து மெயின் வைகுண்டம்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி போனோடனே கோலோகா விருந்தாவனுக்கும் வைகுண்டத்துக்கும் நடுவில் ஒரு பார்டர் இருக்கு. புரியுதா? எப்படின்னா, ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா, வந்துட்டு அப்ப இது எல்லாமே பிரம்மஜோதி, இது எல்லாம் முழுமையா பிரம்மஜோதி, சரியா? மஞ்சள் கலர்ல இருக்குல்ல பிரம்மஜோதி. ஓகே, இந்த பிரம்மஜோதியில பார்த்தோம்னா இது ஆக கீழே இருக்கிற பார்டர் வந்து என்னது?
alright, இந்த கீழே இருக்கிற இந்த இடத்துல வந்து விராஜா ஆறு தெரியுதா? இந்த இடத்துல விராஜா ஆறு. சரி, இஸ் a river. ஓகே, இந்த விராஜா ஆறுல வந்துட்டு இங்க வந்து முதல் லோகம் இருக்கு. ஓகே ஓகே, இந்த இடத்துல வந்துட்டு இடம் வந்துட்டு கைலாசம். சரியா, கைலாசம். இந்த கைலாசம் இப்படி இருக்கு. ஓகே, ராங்கா வரைஞ்சிட்டா, பரவாயில்ல. ஓகே, இந்த கைலாசத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ பாதி மஞ்சள் பாதி ஓகே கருப்பு. ஸோ அப்போ எப்படின்னா என்ன என்ன அர்த்தம்னா, கீழே இருக்குது கால பைரவர், மேல விராஜா ஆத்துக்கு அந்தாண்ட அந்த வைகுண்டம் அந்த இருக்கிற இடம் வந்துட்டு சதாசிவன். சரியா, ஓகே. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல பார்ப்போம். இங்க வந்துட்டு பல ஆயிரம் கோடி வைகுண்டம் இருக்கு. வைகுண்டம் சுத்தி வைகுண்டம். சரியா, நல்லா பல ஆயிரம் கோடி வைகுண்டம். இந்த மாதிரி பல விதம் வைகுண்டம். ஓகே, அப்ப இந்த வைகுண்டம் பிளானட் இந்த வைகுண்டம் பிளானட். அப்ப இந்த பிளானட்டுக்கு நடுவுல வந்துட்டு ஓகே வந்து இந்த இடத்துல யார் இருக்காரு? சதாசிவம் இருக்காரு. இந்த பௌதிக உலகமும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் பார்டர்ல. இப்ப வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பார்டர் இருக்கும், இன்னொரு பார்டர் இருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு பார்டர். இந்த பார்டர்ல வந்து என்னன்னா இங்க இருக்கிற பார்டர் வந்துட்டு என்னன்னா ஓகே இங்க ஒரு பார்டர் இருக்கு. இந்த பார்டர் வந்துட்டு என்னன்னா வைகுண்டமும் கோலோகா விருந்தாவனுக்கும் நடுவுல. சரியா, இது ஒரு பார்டர். இதுல வந்து ஒரு சக்கரா மாதிரி இருக்கும். அந்த அந்த ஸ்ரீ யந்திரா இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அஹோபிலம். இங்க இதுதான் வந்து சாரி அயோத்தியா. இங்கதான் ஸ்ரீராமர் இருக்காரு. அப்ப இந்த கீழே இருக்கிற இந்த வைகுண்டத்துக்கும், அதாவது இந்த பூலோகத்துக்கும் இந்த பௌதிக லோகம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பார்டர் வந்து கைலாஷ். இந்த பிளானட் வைகுண்டா பிளானட் அண்ட் கோலோகா விருந்தாவன் பார்டர் வந்து இட் இஸ் கால் என்னது, அயோத்தியா. சரியா, இந்த அயோத்தியா மேல நீங்க போனீங்கன்னா இதுக்கு மேல வந்து என்ன இருக்கு? இதுக்கு மேல வந்துட்டு we have ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லேயர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்துட்டு ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் லேயர். அப்புறம் there is a second layer. Okay, and there is a ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி 3 லேயர் இருக்கு வச்சுக்கோமே. அப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து முதல் லேயர் இங்க என்னது, இந்த இடம் வந்து டுவாராக்கா. இது வந்து டுவாராக்கா. ஓகே, அப்புறம் செகண்ட் லேயர் வந்துட்டு சாரி டுவாராக்கா. செகண்ட் லேயர் வந்து ஜெகநாத் பூரி பூரி. ஓகே, இந்த கடைசி லேயர் வந்து மதுரா. இது வந்து எப்படின்னா இந்த தாமரைப்பூ பெட்டல் மாதிரி இருக்கும், மதுரா. மதுரா. ஸோ மதுரால இந்த 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 மதுரா லேயர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பார்க்கலாம், நீங்க வந்து கோபியர்கள் சமைக்கிறது, அப்புறம் வந்து கண்ணன் வந்து மாட மேய்க்க கொண்டு போறது, அப்புறம் வந்துட்டு என்னது இந்த யசோதா தாய் வந்து பால் கொடுக்கறது, அந்த இடத்துல ஓடி பிடிச்சி விளாடுறது, தாமோதர லீலை எல்லாமே இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கலாம். சரியா, ஆனா இதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னா இது நடுவுல தான் வந்துட்டு என்னன்னா இங்கதான் வந்து கோலோகா விருந்தாவன். ஓகே, இதான் கோலோகா விருந்தாவன். அப்ப இந்த கோலோகா விருந்தாவன்ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணரோட ராதையும் கிருஷ்ணரும் கோபியர்களும் அந்த காதல் அன்னோனியத்துல மூழ்கி இருக்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல வந்து தெற்கு, நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட் சைட். ஓகே, இந்த இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து என்ன நீங்க பார்க்கலாம்னா ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கு. இன்னொரு இடத்துல இந்த இடத்துல also நீங்க செய்யற கௌரலீலையை பார்க்கலாம். கௌரலீலைனா அந்த இடத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு எல்லாமே அந்த ஹரிநாமத்துல
அந்த அந்த சிந்தனை அத ஒண்ணு வந்து சம்பவம் நடக்குது. அதாவது என்ன கேலி பார்த்தோம்னா கேலி என்னது தர்பண்யா தர்பர் தர்பர் ஓகே அப்புறம் ஒண்ணு அங்க நடக்கு, இன்னொன்னு அதை பார்த்து அனுபவிக்கிறது. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து நீங்க ரெண்டையும் பார்க்கலாம். இந்த இடத்துலதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த இடத்துல லீலை செய்யறாங்க, கௌர்னித்தாய் அந்த பஞ்ச தத்துவம் எல்லாம் செய்யறாங்க. அதே நேரத்துல இது இங்கதான் வந்து என்ன இருக்கு, விருண்டாதேவி கோபி இந்த என்னது இந்த ஊஞ்சல் இந்த ஜூலான் யாத்ரா எல்லாமே இது உள்ளுக்கு தான் நடக்குது. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, நம்மளுக்கு வந்து பகவான் மேல அந்த அன்னோன்யம் காதல் இல்லாம இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த இடத்துக்கு போவோம். எங்க மதுரை துவாரகாக்கு போவோம். துவாரகையில என்ன இருக்கு, நம்ம வந்து இந்த அவரோட 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 அரசி த குவீன்ஸ், சரியா? அந்த இடத்துல நீங்க யாரை பார்க்கலாம், பாண்டவர்களை பார்க்கலாம். 5 பாண்டவாஸ், பஞ்ச பாண்டவர்கள், சரியா? அந்த இடத்துல வந்து குந்தி தேவி, அப்புறம் வந்து இவங்க எல்லாத்தையும் இந்த பீஷ்மா எல்லாமே நீங்க இந்த துவாரகால பார்க்கலாம், சரியா? அப்புறம் இதோட கொஞ்சம் ஆழமா போனீங்கன்னா ஜெகநாத் புரி. ஓகே, ஜெகநாத் புரி இருக்கு. அதுக்கு அந்தாண்ட இன்னும் போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மதுரைபுரி. இந்த மதுரைபுரியில நீங்க எல்லா விதமான இதை பார்க்கலாம். ஆனா ஒரு உச்சங்கட்டம் இதுல வந்து என்ன, உங்களுக்கு அந்த அந்த காதல் அன்னோனியம் ரொம்ப அது ஆர்வமா இருந்துச்சுன்னா எங்க நீங்க அடையலாம், நீங்க அடையிற போற இடம் கோலோகா விருண்டாவன். இங்கதான் வந்து ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம், எவ்ரிடே திருவிழா, எவ்ரிடே கிருஷ்ணாவும் ராதாவும் கேலி பண்ணிக்கிட்டு சேட்டை பண்ணிக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு வந்துகிட்டு அவங்க ஓடி பிடிச்சி விளாடும் போது ஒரு இடத்துல கிருஷ்ணா பிடிச்சி இழுப்பாங்க, ராதாராணி விட்டுருவாங்க. ராதாராணி செய்யும் போது அது அந்த இடத்துல ஒரு கட்டத்துல இருக்கு, எல்லாம் கிருஷ்ணர் போய் ஒளிஞ்சுக்குவாரு. இது விருண்டாவன்ல நடக்கிற சம்பவம். கிருஷ்ணர் போய் ஒளிஞ்சுக்குவாரு. அந்த நேரத்துல என்ன செய்வாங்க, இந்த கோபியர்களை தேடுவாங்க, எங்கே கண்ணனை காணுமே, கண்ணன் காணுமே. ராதா வந்து அப்படியே ஒரு இடத்துல நொந்து போயிருவாங்க. ஐயோ கண்ணனே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வாடி போயிருவாங்க. அப்ப அந்த வாடி போனோடனே சொல்ல, என்ன ராதா ஏன் அப்படி இருக்கீங்க, எனக்கு எப்படியாச்சும் கண்ணனை கூப்பிட்டு வந்துரு, கண்ணனை பார்க்கல, நான் ஒரு நிமிஷம் பார்க்கல, எனக்கு எப்படி மண்டலா வெடிக்கிற மாதிரி, என்ன முடியல, நான் செத்துற போறேன், நான் வந்து பிளானிங் டு டை அப்பெல்லாம் சொல்லிருக்கும்போது அறக்க பறக்க தேடுவாங்க. தேடும் போது அந்த இடத்துல ஒரு ஜோசியக்காரர் இருப்பாரு. எங்க ஜோசியக்காரர் இருக்காரு, கோலோகா விருண்டாவன்ல ஜோசியக்காரர் இருக்காரு. அவர் உட்கார்ந்து இருக்காரு. இந்த கோபியர்களா போய் கேட்பாங்க, ஜோசியரே கண்ணனை பாத்தியா, அப்படியா, சிப்பி எடுத்து போட்டு பாப்பாரு, பாத்துட்டு அப்படியா, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கண்ணன் வந்து இந்த இடத்துக்கு வருவாரு, அங்க போய் அவனை பிடிச்சிரு, அப்படியா நன்றின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா ஒளிஞ்சிருப்பாங்க. அந்த இடத்துல கண்ணை ஒரே புடி அமுக்கிடுவாங்க. நீ என்ன நினைச்சுக்கிட்ட நீ, அந்த இடத்துல சண்டைலாம் நடக்கும். கோபியர்கள் கண்ணனை பிடிச்சி வாங்குன்னு வாங்குவாங்க. அந்த லீலையில பார்க்கும்போது அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா who are you to think, அந்த என்ன யாரு யார் அந்த கோபி என்ன, ராதா, விஷாக்கா, இன்னொன்னு யாரு, விஷாக்கா என்ன, Lalita Prabhu. லலிதா விஷாக்கா. அது விஷாக்கா தான் கண்ணன் கிருஷ்ணனை போய் சொல்லுவாரு. அந்த இடத்துல வந்து திடீர்னு கோச்சிக்குவாங்க. அந்த இடத்துல என்ன செய்வாரு, இந்த கோபியர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, நீ வந்துட்டு இனிமே கண்ணன் உங்ககிட்ட நெருங்க விட மாட்டேன். ராதா இல்ல, நீ வாயை முட்டு சும்மாரு. யாரு, ராதாராணிட்டு சொல்லுவாங்க, நீ சும்மா இரு. அப்புறம் ராதாராணி ரொம்ப ஆத்திரப்பட்டுருவாங்க, இனிமே மூஞ்சிலே முழிக்க மாட்டேன் போடா அப்படின்றவாரு கண்ணனை. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வருவாரு, நான் வந்து கிளம்பிரு. யாரு, அந்த விசாக்கா லலிதா அந்த சொல்லுவாங்க, நீ கிளம்பிரு, இந்த இடத்த விட்டு நீ போயிரு, நீங்க நிக்காத. யார, கிருஷ்ணரை வரட்டுவாரு. பயங்கரமா ஏசுவாங்க, நீ இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிரு, நீங்க நிக்காத, கெட் அவுட் அப்படின்னு. இல்ல நான் போய் நீ கிளம்பிடு. எவ்வளவு முயற்சி பண்ண முடியாது. ராதாராணிக்கு சரியான ஆத்திரம், இனிமே மூஞ்சிலே நான் முழிக்க மாட்டேன் போடா அப்படின்றவாரு. யார், ராதாராணி சொல்லிடுவாங்க. அப்புறம் அந்த இடத்துல என்னாச்சு, கிருஷ்ணர் வந்துட்டு ஒரு சித்தர் வேஷத்துல வருவாரு. ஒரு வயசான சித்தர் வேஷத்துல வந்துட்டு, என்ன இந்த இடத்துல சந்தோஷமே காணுமே. லலிதா விசாக்கு சந்தேகம் வந்துடும், ஏய் நீ யாரு, நானா, என்னை பார்க்க தெரியல, நான் சித்தர். இல்ல நீ திருட்டு பைய மாதிரி இருக்க. ஏய் நான் என்ன திருட்டு, சித்தர். அப்படியா, இல்ல இன்னமும் ஒரு இது இருக்க. இல்ல என்னோட மகாராணி என்ன ராதாராணி ரொம்ப ரொம்ப கவலையில அப்படியே வேதனை இருக்காங்க. அப்படியா, எனக்கு ஒரு மருந்து இருக்கு, நான் கொடுத்தா குணப்படுத்த முடியும். அது குணப்படுத்த முடியாத, நான் தானே சொல்றேன் இருக்கு அப்படின்னு. உள்ளுக்கு போங்க சொல்லுவாங்க, நான் அந்த மருந்து கூட யாரை பார்க்கணும், இங்கே வெளியே நில்லுங்க. ஆனா ரொம்ப வயசான ரூபத்துல வருவாரு. அந்த நேரத்துல அந்த சித்தருக்கு ராதாராணி தொட்டோன்னே ராதாராணி தெரிஞ்ச கிருஷ்ணான்னு. அப்போ அந்த நேரத்துல சண்டை நடக்கும், டேய் உன யார் உள்ளுக்கு விட்டா. இந்த மாதிரி விடாம நிரந்தரமான லீலை. இந்த லீலை வந்துட்டு நிரந்தரமா
இந்த இந்த இடத்துல டெய்லி நடந்துகிட்டு இருக்கும். சரியா? அப்ப இந்த லீலை வந்து நிரந்தரமான லீலை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு இந்த 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 கோலோகா விருந்தாவன்ல விடாம நடந்துகிட்டு இருக்கும். போயிட்டே இருக்கும் கதை. சரியா? இது எல்லாத்தையும் பார்த்து சந்தோஷமா அனுபவிக்கிறது. சரியா? சில இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம்ல. இப்ப தமிழ் படத்துல கூட பார்க்கிறோம். ஒரு காதலன் காதலிய சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு கூட இருக்கிற ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. ஒரு கேர்ள்ஸ கூட்டு வந்து சேர்த்து வச்சுட்டு, அப்புறம் அந்த பாய்ஸ வந்து சேர்த்து வச்சுட்டு, அப்புறம் கூட சேர்ந்து எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுவாங்க. அப்ப இவங்களுக்கு வந்து ஒரு காதலன் காதலிய சேர்த்து வைக்கிறதுல ஃபிரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஒரு பெரிய சந்தோஷம். நம்மளும் அனுபவிச்சிருக்கோம்னு நெனைக்கிறேன். சரியா? நான் அனுபவிச்சதில்ல. நீங்களா தெரியல. ஏன்னா என் பேரு அந்த காலத்துல நாரதர். நான் வந்து என்னோட என்னோட சக்சஸ் என்னன்னா காதல பிரிச்சு விடுறது தான். நான் சொன்னேன், "ஏன் வெட்டித்தனமா காசு வேஸ்ட் பண்ற? இது நிரந்தரமான காதல் இல்ல. திருமணமும் ஆகப் போறதில்ல." சோ அது சரி எனிவே. சோ ஓகே எனிவே. சோ இந்த ஃபிரெண்ட்ஸ்லாம் வந்துகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் முழுகாத ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படி மொமோவா பாட்டுலாம் பாடிக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி ஏன்னா இந்த மாதிரி இருக்காங்க. அதே லீலை தான் விருந்தாவனத்துல இன்னும் இனிமையான லீலையா நடக்கும். ஓகேயா? சோ அல்லதுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? யூ காட் இட்? என்னமோ பேசுறதுக்கு எங்கேயோ போயிட்டேன் நானு. ஓகே. நான் கொஞ்சம் ஓவரா போலல. அதான் நேத்து மாதாஜி கூட கேட்டேன். மாதாஜி நான் கொஞ்சம் ஓவரா பேசுறேன். ரொம்ப சில நல்லா நேரத்துல ரொம்ப நல்லா இருக்கு. என்ன மாதாஜி? ரொம்ப இனிமையாக இருக்கிறது. ஓகே. இல்ல நேத்து பேசிக்கிட்டே நாக்கு ஒரே கடி கடிச்சிட்டேன். ஐய்யய்யோ! ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டேனோ! சரி. ஹாய்! பியூட்டிஃபுல், பியூட்டிஃபுல். எனிவே ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் டூ ஆல் ஆஃப் யூ. சோ அப்ப அதான் வந்து சொன்னாங்க. அப்போ வந்து இப்ப இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, எந்த நிலையில நம்ம இருந்தா எங்க அடையிறோம்னு இந்த இடத்துல வந்து ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. அப்ப வந்து நம்ம என்ன நம்ம வைகுண்டத்த பத்தி பேசல, அயோத்தியா பத்தி பேசல, நம்ம அதுக்கு மேல பேசுறோம். துவாரகை இல்லாட்டி எங்க? துவாரகை இல்லாட்டி விருந்தாவன். உங்களுக்கு பகவான வந்து கணவரா நினைச்சீங்கன்னா துவாரகை. இல்ல உங்க கணவன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உங்களுக்கு காதலன் மாரி நினைச்சு அவர் கூட ஆட்டம், பாட்டம் கொண்டாடிக்கிட்டு, அவர கட்டி புடிச்சுக்கிட்டு இது மாரிலாம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, கோலோக்கா. சரியா? அதுல இந்த விஷயம். அப்ப இந்த விஷயத்துல வந்து நல்ல ஆழமான விஷயங்கள நம்ம இன்னும் ஆழமா போலாம். சோ வி டோன்ட் கோ ஃபர்தர் டீட்டெயில். அப்ப என்னன்னா, இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. சோ நம்ம என்ன நிலைய நம்ம அடையணும். அப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, மை டியர் பிரபுஸ் அண்ட் மதர்ஸ் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நம்மளுக்கு நடக்கிற சம்பவம், நம்மளுக்கு நடக்கிற வேதனை, நம்மளுக்கு நடக்கிற சோதனை, இஸ் இட் வொர்த் இட் ஆர் நாட்? இஸ் இட் வொர்த் பேயிங் அட்டென்ஷன் டூ தீஸ் பீப்பிள் ஆர் நாட்? இவங்கலாம் வந்து நம்ம அனார்த்தாவ தட்டி எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. சும்மா சும்மா இருக்கிற சிங்கத்த தட்டி எழுப்புறாங்க. சும்மா இருக்க டக்குன்னு கோவத்த தட்டி எழுப்புறது. சும்மா இருக்க தட்டின்னு வேதனைய தட்டி எழுப்புறது. இவங்க கூடலாம் சேரும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் வேதனை மேல வேதனை வரும். ஆத்திரம் வரும். அப்ப என்ன ஆகும்? நம்ம பக்திய வீணாக்குறோம். அப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இதுக்கு மேல இன்னும் அவங்க 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 சிந்தனைய நம்ம மனசுல இன்னும் சுமக்க போறோமா? இல்ல போடான்னு விட்டு தூக்கி எறிய போறோமா? சரியா? இதெல்லாம் சும்மா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. விருந்தாவன், துவாரகா எங்கேயோ இருக்கு. எங்கேயோ ஒரு மூலையில உட்கார்ந்துகிட்டு இவங்க கிட்ட மல்லு கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப என்ன செய்வோம்? மன்னிப்போம், மறப்போம். சரியா? மறக்க முடியலைன்னா மறக்க முயற்சி பண்ணுங்க. இதுக்கு மேல எதுவுமே நம்மள வேதனையா இருக்கக்கூடாது. நம்ம எதுவுமே நம்மளுக்கு சோதனையா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா என்னோட இலக்கா என்ன? என்னோட லட்சியம் என்ன? என் லட்சியம் வந்து கோலோக்கா, விருந்தாவன் இல்லாட்டி துவாரகா. அதுக்கு போறதுக்கு நான் என்ன ஆகணும்? நான் ஒரு தூய பக்தன் ஆகணும். அந்த தூய பக்தனான நான் விதிமுறைய கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணணும். விதிமுறை கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப விதிமுறைய கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணா என்ன பலன்? அனர்த்தா நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த அந்த அசுத்தங்கள், அனர்த்தா எல்லாம் வந்து நிவர்த்தி ஆகும். அப்ப அதான் என் மெயின் நோக்கம். என் மெயின் நோக்கம் என்னோட அனர்த்த நிவர்த்திய வெளியாக்கணும். என்னோட அசுத்தத்த வெளியாக்கணும். அதான் என் ஃபர்ஸ்ட் திங். அத வெளியாக்கிட்டோமா? அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த இது அப்போ பாகவதத்த கரெக்ட்டா படிக்கணும். அந்த 10வது அத்தியாயத்துக்கு போறதுக்கு நீங்க ஆரம்பத்திலேயே படிச்சுட்டு வரணும். நல்ல ஆர்வமா படிங்க. படிச்சோன அது தெரிஞ்சிருச்சா, அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரே உங்க மனசுல சொல்லுவாரு, எந்தெந்த புஸ்தகத்த எடுத்து பாருங்கன்னு சொல்லுவாரு. ஐ அம் டெல்லிங் யூ, யூ வில் நெவர் பிலீவ். ரைட்? பிகாஸ் நான் பல ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பல கௌடிய மத் புக்லாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சாரியர்கள் புக்கு. கௌடிய மத்னா மத்த பரம்பரையில புக் எதுவுமே நான் தொடல. நம்ப பரம்பரையில இந்த 6 சம்பந்த தத்துவா, பஜன ரகசியா, மாதுரிய கதம்பினிலாம் படிச்சீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஓ மை காட்! யூ நோ அதெல்லாம் வேற லெவல். அப்ப எவ்வளோ இருக்கு நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிறதுக்கு. இந்த சின்ன சில்ற விஷயத்த டக்குன்னு தட்டி அடிச்சிருங்க. இன்னையில இருந்து ஒரு முடிவு பண்ணுங்க. இன்னைக்கு ஏகாதசி. இன்னைக்கு வந்து குரு மகாராஜ் முன்னுக்கு போயிட்டு அவர்கிட்ட முழு தண்டவாட் பண்ணுங்க. குருவே,
நீங்க என்னமோ எனக்கு ஒரு அனுபவத்துக்காக எனக்கு இந்த மாதிரி நபர்கள்லாம் என்னை கொண்டு வந்து என்னை அறிமுகப்படுத்திங்க. இவங்க மூலியமா எனக்கு நிறைய வேதனை இருக்கு. நான் தப்பு செஞ்சிருப்பேன். இல்ல அவங்களும் தப்பு செஞ்சிருக்கலாம். பரவாயில்ல. நான் தான் மடையன். நான் தான் ஜடம். நான் தான் இந்த இடத்துல தப்பு செஞ்சுட்டேன். அதனால முழுசா உழுந்து நான் யார்ட்ட என்ன செஞ்சேன்னு தெரியல. இப்ப இதுக்கு முன்னாடி அப்ப நம்ம பாவ மன்னிப்பு. நம்ம என்னென்ன செஞ்சிருக்கோம் பகவான்ட்ட சொல்லிட்டு ஃபுல்லா தண்டவாட் பண்ணி வஞ்ச கல்பத்து ரூபேசா சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க பேர்ல நம்ம நல்லா வேண்டிக்குவோம். இந்த நம்பர் இந்த ஏபிசி தாஸ் ஏபிசி தாசி இவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் பகவானே. இவங்க ரொம்ப சிறப்பா இருக்கணும். அவங்களுக்கும் இந்த கருணை எனக்கு ஏதோ இந்த கிடைச்ச இந்த கருணை அவங்களுக்கும் இந்த கருணை கிடைக்கணும். என்னோட கூட கிடைக்கணும். அவங்களா கோலோக்கா விருண்டாவனை போய் அடையணும். அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அனர்த்தா கொஞ்சம் இருக்கு. ஆனா இருக்குதா இல்லையான்னு நானே ஒரு பெரிய முழுமையான ஆள் இல்ல. ஆனா இருக்கு. ஆனா இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மன்னிப்பு குடுத்துருங்க. நான் வந்து அவங்க 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 தப்ப நான் மனசால எடுத்துக்கல. நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஆனா இப்ப நான் மன்னிச்சுட்டேன். ஓகே. நீங்க வந்து அவங்கள இந்த வகையிலும் நீங்க தண்டிக்காதீங்க. அவங்க நல்லா இருக்கட்டும். அவங்கள வந்து நல்லா பாராட்டி பேசி பகவான்ட்ட விட்டு இதோட அத விட்டுருங்க. சரியா? ஏன்னா பக்தர்னா என்ன? கருணை. பக்தர்னா என்ன? கருணை. ஜீசஸ புடிச்சு இந்த சிலுவையில வந்து இந்த குறுக்கு சட்டத்தை அடிக்கும்போது என்ன சொன்னாரு? பகவானே இவன தண்டிச்சிராதீங்க. இவன்லாம் மடையனுங்க. தீஸ் ராஸ்கல்ஸ் ஆர் டோன்ட் நோ வாட் தே ஆர் டூயிங். இந்த முட்டாள்கள் அவனுங்க என்ன செய்ய அவனுங்களுக்கே தெரியல. என்னைய செஞ்சு அவங்கள தண்டிக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரு பகவான் கடவுள வேண்டிக்குவாரு. சரியா? அந்த மாரி நம்ம இருக்கணும். இதுக்கு மேல நான் யாரு? நான் ஒரு ஜடம். நான் ஒரு அ ந அப்படி நம்ம நெனச்சுக்க வேண்டியதுதான். நான் ஒரு இது. ஏன் சொன்னேன் அந்த வார்த்தை? நான் ஜடம். நான் ஒரு சொரண கட்டவன். திடீர்னு மாதாஜிலாம் முழிப்பாங்க. காந்தி மாதாஜி நேத்து வரல. என்னடா இது புதுசா சொல்றேன் சொரண கட்டவன் அப்படின்னு. அப்ப நாளைக்கு நேத்துள்ள அந்த வீடியோ போய் பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். நான் ஒரு சொரண கட்டவன். நான் ஒரு ஜடம். நான் ஒரு நிரந்த சேவகன். என் நோக்கம் என்ன? என் நோக்கம் என்ன? நான் வந்து அந்த பகவான போய் அடையணும். நான் வந்து விருண்டாவனத்துக்கு போணும். அவர் கூட ஆடி பாடி கொண்டாடணும். ஏன்? அவர் கூட குஸ்தி பண்ணணும், ரெஸ்லிங் பண்ணணும். என்ன அவங்களுக்கு இருக்குது? மனசுல இருக்குதோ அது. அப்ப நல்லா யோசிச்சுங்க. நாட் வொர்த் இட். Not worth it. Don't allow anyone to affect you. They have no right to affect you. Oh, sorry, they have all rights. அவங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு உங்களை தாக்குறதுக்கு. ஆனா அதை ஏத்துக்கிறது ஏத்துக்காதது உங்களோட உரிமை. அவன் செய்யறது உரிமை. அது உங்க கடமை. சாரி, அவன் செய்யறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்கு. ஆனா ஏத்துக்கிறது ஏத்துக்காதது அது உங்களோட கடமை. உங்களோட முடிவு. சரியா? இப்ப நான் என்ன சொல்றது என் கடமை. ஏத்துக்கிறது ஏத்துக்காது உங்களோட உரிமை. Okay, I'm not forcing. It's your right, but it's my job, but it's your right. Similarly, they have their rights. As a free speech, they can just come and say, Padita Tarna, you're a bloody fool. Yes, they have all right to say. They can go behind me and say, Padita Tarna is a first-class hypocrite. They have all right to say. But whether to accept it or to reject it is entirely on my own decision. If I were to accept that and get affected, I should always tell myself that what he says is really true. I am a bloody fool. புரியுதா? நான் ஒரு மகா மடையன். ஏன்னா அவன் சொல்ற விஷயத்தை நான் ஏத்துக்கிட்டு நான் வேதனைப்படுற பாத்தீங்களா? நான் ஒரு மடையன் அப்படின்னு நான் வந்து என்னைய சொல்லிக்கிறது. ஏன்னா நான் வந்து அது வழி கொடுக்க. அப்போ வந்து அவன் எஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா சரி எஃபெக்ட் பண்ணுது. சரி பட்டுருச்சா? சரி போயிடுச்சு. மனசு பொருள் பத்தியா? அப்ப நீங்க கண்ணாடியை பத்தி நான் பேசுவேன். நான் அதான் சொல்லுவேன். நீ ஒரு சரியான தேங்காய் மடையன். நீ ஒரு மகா மடையன். எவனோ சொல்லிட்டான்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு எஃபெக்ட். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தாலும் பெட்டர். ஒரு ஃப்ரெண்ட், ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு சில நேரத்தில் உங்க வேதனையை அவர்கிட்ட சொல்ல, அவர் வேதனை அப்போ உங்களோட மனசுல இருக்கிற வேதனையை வெளியாக்கி அவர் உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தா இந்த பக்தியில வெரி குட். என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் வந்து விவன். சரியா? அடுத்த வாரம் இனிஷியேஷன் எடுக்கிறாரு. அவருக்கு என்ன பேர் கிடைக்க போகுதுன்னு தெரியல. அதுக்கும் நான் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன். குரு மகாராஜ் வந்து நான் தீட்சை எடுக்கிறாரு. ஸோ அவர் வந்துட்டு இஸ் மை வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். எனக்கு இருக்கிற புலம்பல் அவர்கிட்ட சொல்ல, அவருக்கு இருக்க புலம்பல் என்ன சொல்ல, நம்ம மாறி மாறி புலம்பிக்கிட்டு அந்த நேரத்தை அங்கேயே ஜீர்ணிச்சிடும். அப்ப அந்த மாதிரி அப்ப வந்து ஒரு விஷயம் தெரியும், நம்ம ஒரு தனி மரம் இல்ல. தனி மரமா இந்த உலகத்துல வாழ முடியாது. தனி மரமா பக்தியில சிறப்பாவும் அடைய முடியாது. நம்மளுக்கு ஒரு தொடர்பு. அப்ப என்ன சொல்ல 5 பிரின்சிபல். ஊரே சொந்தம், ஊரே பந்தம் வச்சுக்க. 5 நட்பு, 5 சொந்தம் போதும். வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்கும். 5 சொந்தம், 5 பந்தம். புரியுதா? So always நான் என் கிளாஸ்ல சொல்லுவேன், just think about your 5 fingers. Just have 5 friends, 5 relatives. அதே நான் கூட சொல்றேன்னா 5 பக்தர் தொடர்பு சம்பந்தம், 5 அந்த சொந்தம். Your life is perfect. ஊரே சொந்தம், ஊரே நட்பு வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வேதனை தான். எவ்ரிடே பஞ்சாயத்துக்கு தான் போகணும். ஓகே? சோ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம எங்க போய்கிட்டு இருக்கோம். சரியா? அந்த மாதிரி. சரி, அப்புறம் வந்து we continue. ஏன்னா முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்.
ஓகே. அப்புறம் 304வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லுது? ததாச்சா மகா கௌர்மே அக்னி புத்ரா மகாத்மானஸ் தபசாஸ்திரித்வம் ஆபிரே வார்த்தாரம் சா ஜெகத் யோனிம் வாசுதேவம் அஜம் விபும். அப்புறம் புராணா, இது மகா குர்ம புராணா. மகா குர்ம புராணத்துல என்ன சொல்லுது? கிரேட் சேஜஸ் வர் சன்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் காட்ஸ். சூரிய பகவான், அக்னி பகவானோட பையனுங்க. rigidly followed the regulatory principle of their desire. Okay, they rigidly, எப்படி rigidly ரொம்ப ஆழமா அந்த இந்த விதிமுறையை ஃபாலோ பண்ணாங்க. in their desire to have conjugal love for Krishna. யாரு? கிருஷ்ணர்கிட்ட கோபியரா ஆவறதுக்கு அவங்க கூட அந்த அனுபவிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கடுமையான தவம் எடுத்தாங்க. as such in their next life they were able to associate with the Lord, the original, okay, who is known as Vasudeva or Krishna, and all of them God is as their husband. Alright, so இப்படி கூட இருந்திருக்கு. அப்ப இந்த மகா குர்ம புராணத்துல என்ன போட்டிருக்குன்னா, சன்ஸ் ஆஃப் சூரியன் அக்னி பகவானோட பையனுங்க. அவர் பெரிய ரிஷி, கடுமையான விரதம் எடுத்து கடுமையான தவம் எடுத்து கடைசியில அவரும் வந்துட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட காதலன் காதலியா போய் சேர்ந்திருக்காங்க, மனைவியா போய் சேர்ந்திருக்காங்க. அத்த சம்பந்தா நூகா சா சம்பந்த நூக பக்தி புரோச்யதே சத்பிர் ஆத்மனி யா பிதித்வாதி சம்பந்த மனானாரோபனாத்மிகா லுப்தைர் வத்சல்ய சக்யாதௌ பக்தி கரியாத்திர சாதகை விரஜேந்திர சுபலாதினாம் பாவ சேஸ்திதம் முத்ராய. ஸோ இன்னொன்று வந்து இன்னொரு நட்பு என்னன்னா பேரண்ட்ஹுட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஓகே, பேரண்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம வேகமாக போயிடலாம். Devotee were attracted to Krishna as parents, as friend, as follow the footsteps of Nanda Maharaj and Subala, respectively. Nanda Maharaj is the foster father of Krishna, and out of all the friends of Krishna, Subala is the most intimate in Vrajabhumi. So அவர் வந்து நந்த மகாராஜ் வந்து தந்தை, சுபாலா வந்து நெருங்கிய நண்பன். So in the development of becoming either the father or friend, யார் ஒருத்தர் நட்பா இருக்கணும் இல்ல தகப்பனா இருக்கணும்னா, there are two varieties. One method is that one may try to become a father of the Lord directly, and the other that one may follow Nanda Maharaj and cherish the ideal of being Krishna's father. Out of these two, the attempt to directly become the father of Krishna is not recommended. Okay, it's not recommended to become a father of Krishna. Such a development can become polluted with Mayavada philosophy. அப்போ வந்து நம்ம நேரடியா கிருஷ்ணருக்கு அப்பாவா இருக்குன்னு நினைச்சு செஞ்சோம்னா நம்ம வந்து அது அங்கீகாரப்படுத்தல. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த மாயாவாட அந்த ஐடியால மேபி புந்தரலாம். We can become a Mayavadis. Okay, the Mayavadi monastics think that they themselves as Krishna because they think they are Krishna. Okay, and if one thinks that he himself has become Nanda Maharaj, அப்ப Nanda Maharaj அப்படி நினைச்சோம்னா, then his parental love will become contaminated with Mayavada philosophy. The Mayavada philosophical way of thinking is offensive. இது வந்து சரியான ஒரு offensive. Okay, and no offender can enter into the kingdom of God to associate with Krishna. Okay, இதெல்லாம் நேரடியா படிச்சிரும். இதெல்லாம் வந்து என்னைய கவர்ல உங்களை கவர்ந்துச்சா? We are thinking about being a lover. இதெல்லாம் பேரன தெரியல, பாப்போம். ததாஹி ஸ்ரூயதே சாஸ்திரே கஷ்டித் குரு புரே ஸ்திதா நந்தசுனோர் அதிஸ்தானம் தத்ர புத்ராய பஜம் நாரதயோஸ்பதேசேன சித்தோ விருத்த விருத்தாகிஹி. In the Skanda புராணத்தில் என்ன சொல்லுது? There is a story of an old man residing in Hastinapura. வயசானவர் staying in Hastinapura, capital of kingdom of Pandu, who desired Krishna to be his beloved son. Thus, this old man was instructed by Narada to follow the footsteps of Nanda Maharaj, and thus he achieved success. Ateva Narayana vyuhastave patiputra suhit bratir pitrvan maitravat dharim edyayanti so sado yuktas tebyo piha namo namaha. There is a statement in Narayana vyuhastava, ஒரு prayers, that person who always engaged in thinking of the Lord, a person who always engage thinking of the Lord as their husband, friend, father-in-law, and okay, all right, father or well-wisher are always worshipable by everyone. யார் அது சிந்தனையில இருக்கா? நான் வந்து என்னது, that who are always engage thinking of the Lord as their husband. Okay, பகவான் வந்து என்னோட புருஷன், என்னோட நண்பன், என்னோட தகப்பன், என்னோட வெல்விஷர், யார் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டே அந்த சிந்தனையில இருக்காவோ அந்த நபரை வந்து எல்லோரும் வணங்குவாங்க. ஏன்னா தூய பக்தராயிருவாங்க. சரி, கிருஷ்ணா தத் பக்த காருண்யா மாத்ர லாபைக ஹேத்துகா
புஷ்டி மார்க்கத்தயா கஷ்டித் எம் ராகானு கோச்யதே. இது புஷ்டி மார்க்கம். புஷ்டி மார்க்கத்தை பத்தி இங்க பேசுறாங்க. alright, இது என்னன்னா, the spontaneous love for Krishna can be developed by any special mercy of Krishna or his pure devotee. This process of devotional service is sometimes called pushti marga. Pushti means nourishing, marga means path. Such development or sentiment nourishes devotional service to the highest standard. Okay, to the highest standard. Thus, it's called path of nourishment or pushti marga. The Vallabha so, அப்ப யார் புஷ்டி மார்க்க ஃபாலோ பண்றா? வல்லப சம்பிரதாயா. ஓகே, which belong to Vishnu Swami. alright, விஷ்ணு சுவாமினா யாரு? அண்ட் என்ன பரம்பரை விஷ்ணு சுவாமி? ருத்ர சம்பிரதாயா. ஓகே, or Vaishnava religion worship Krishna in the pushti mark. Generally devotee Gujarat worship Balakrishna under the heading of pushti mark. ஓகே, இந்த புஷ்டி மார்க்னு என்ன அர்த்தம்? அவங்க வந்து கிருஷ்ணனை கண்ணனா வணங்குவாங்க, அந்த குட்டி கண்ணன். ஓகே, சனத்தை நான் ஒரு தடவை வீடியோ கூட பார்த்திருக்கேன். அது ஒரு மாத்தாஜி என்ன செய்வாங்கன்னா, அது துவாராக்கெல்லாம் தான் மெயினா இருக்கும். அந்த கிருஷ்ணன் நல்ல குழந்தை மாதிரி ஒரு பேபி தவழ்ற கிருஷ்ணனா, தவழ்றது. ஸோ பாலகிருஷ்ணன். ஸோ அதை அடிச்சுட்டு அது ராத்திரி அதை தூங்க வைக்கிறதுக்கு தனியா ஒரு ரூம்பு தாலாட்டு பாடி காலைல ஏந்திரிச்சோன்னே அந்த 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 டேட்டி அந்த கண்ணன் எடுத்து அப்படியே அவ்வளோ நல்லா இருக்கு பார்க்க. அப்படியே தாலாட்டு மாதிரி பாடி அவருக்கு வந்து அவருக்கு ஆஃபரிங்லாம் வந்து என்னன்னா பால் போத்த பால் இதெல்லாம் ஒரு பால் போத்த அழகான எடுத்து அவ்வளோ அழகா இருக்கு. அந்த இடத்துல நான் அந்த வீடியோ பாக்குறேன். அவரு அந்த கிருஷ்ணரே அங்க குழந்தையா அங்க ஒரு அந்த அவங்க மாதாஜி கையில இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. அப்ப இவங்கள யாரு? புஷ்டி மார்க். இந்த சம்பிரதாயத்துல கிருஷ்ணனை குழந்தையா வணங்குறது இது ஒரு மார்க்கம். ஆனா யாரு? சாதாரண மார்க்கம் இல்ல, ருத்ர சம்பிரதாயம், விஷ்ணு சுவாமி ஆச்சாரியா அந்த இடத்துல இருக்காங்க. ஓகே, இதி ஸ்ரீ ஸ்ரீ பக்தி ரசாமிருத. ஓகே, ஓகே, இதி ஸ்ரீ ஸ்ரீ பக்தி ரசாமிருத சிந்தவ் பூர்வ விபாகே சாதன பக்தி லஹரி த்விதியா. ஸோ இதோட நம்ம வந்து மெயினான ஒரு இடத்த முடிச்சிட்டோம். சரியா? அதாவது இதி ஸ்ரீ ஸ்ரீ பக்தி ரசாமிருத சிந்தவ் பூர்வ விபாக கட்டத்துல சாதன பக்தியோட நுணுக்கத்தை நம்ம இன்னைக்கு ஆழமா பார்த்து விட்டோம். பூர்வ விபாக சாதன பக்தி லஹாரி த்விதியா, இதை நம்ம ஆழமா பார்த்துட்டோம். பக்தி சாதனை இதுல நம்ம வந்து அப்போ வந்து நம்ம மெயின் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிச்சாச்சு. இப்ப நம்ம போறது என்னன்னா the third C. இப்ப நம்ம இவ்வளவு நாள் என்னன்னா ஒரு ஒரு சாப்டர்ல 4 ஓஷன். ஃபர்ஸ்ட் சி, செகண்ட் சி, வேவ், ஃபர்ஸ்ட் வேவ், செகண்ட் வேவ். நாளைக்கு நம்ம திங்கக்கிழமை பார்க்க போறது வந்து 3வது வேவ் 1.3. சரியா? பாருங்க 1.3.1 ஆரம்பத்துல இப்ப ஆரம்பிக்குது. இது வந்து திருப்பி ஆரம்பத்துல இந்த வேர்ஸ் ஆரம்பிக்குது. ஓகே, so we are in a third wave. so இப்ப என்ன செஞ்சிட்டோம்? we have already complete the second wave லாஹரி. லாஹரின்னு என்னது? வேவ் த்விதியா, ரெண்டாவது அதோட அலை, ரெண்டாவது பக்தி அலைய இன்னைக்கு பார்த்து முடிச்சிட்டோம். பூர்வ விபாக சாதன பக்தி லஹாரி த்விதியா. சரியா? சோ நம்ம இதுல இந்த 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 ரெண்டாவதுல நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் சோஃபா? வந்து யார் யாரு பக்தர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்திருக்கோம். யார் யாருக்கு தகுதி இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம். அந்த தகுதி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயத்த நம்ம தவிர்க்கணும்னு பார்த்துட்டோம். விஷயம் தவிர்க்கிறது பக்தர்களை நீண்டிக்கிறது. ரைட்? தேவையில்லாம அவங்கள பத்தி பேசுறது, நீண்டிக்கிறது, அவமானப்படுத்துறது, அது ஒண்ணு. அவங்களை பற்றி வெறுக்கிறது. ரைட்? அப்புறம் அது முடிச்சோடனே படிப்படியா போய் ஓகே, அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்ப பக்தி நம்ம உருவாக்குறதுக்கு சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு. எத்தனை சட்டத்திட்டங்கள்? 64. அந்த 64 சட்டத்திட்டத்துல 9 முக்கியமானது. அந்த 9ல வந்து ரொம்ப டெய்லி பயன்படுத்துறது 3. ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு 3. ஆனா அந்த 3ல உத்தமமானது இதை என்ன காரணத்துக்கும் இப்ப இன்னைக்கு கூட நம்ம கேட்காம விட்டுறலாம். இன்னைக்கு ஹரிகதா கேட்காம விட்டுறலாம். சரியா? இல்ல இன்னைக்கு பகவான்கிட்ட வணங்காம விட்டுறலாம். இல்ல பகவானை நினைக்காம கூட விட்டுறலாம். இன்னைக்கு நாளைக்கு சரி நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல, நாளைக்கு பொது விடுமுறை, நாளைக்கு லீவு, நாளைக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? சரி நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டு எங்காச்சும் போயிட்டு வருவோமே, அங்க போவோமா, இல்ல ராத யாத்திரை வருது அங்க போவோமா. அந்த நேரத்துல வந்து என்ன செய்யறேன்? பகவானை நினைக்காம இருக்கலாம். ஓகே, இல்ல பகவானை வந்து அந்த ரிமெம்பரிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். சரியா? ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு, இந்த மாதிரி செய்யலாம். ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் என்ன காரணத்துக்கு கூட விடவே கூடாது. ஹரிநாமத்தை ஜபம் பண்றது. சரியா?
அப்ப வந்து அந்த 64 விதிமுறை, அதுல 9 முக்கியமானது, 3 வந்து உத்தமமானது. ஆனா ஆதி மூலமானது ஹரிநாம ஜபம், கீர்த்தனம். சரியா? அத என்ன காரணத்துக்கு கொண்டு விடக்கூடாது. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? அந்த கீர்த்தனம் மட்டும் செஞ்சா போதுமா? போதும். அந்த கீர்த்தனம் மட்டும் செஞ்சா, அப்ப அந்த 3 செய்ய தேவையில்லையா? செய்ய தேவையில்ல. 64 பின்படுத்த தேவையில்லையா? தேவையில்ல. ஒரே ஒரு விஷயம். Only one that we have to follow. It is that we just simply going to follow the chanting of the holy name. And how எப்படி ஜெபம் பண்றது? Very attentive. Okay. அந்த அப்ப நல்லா அட்டென்டிவா ஜெபம் பண்ணோம்னா, அதுல வந்து அப்ப நம்ம ஹரிநாமத்த சொல்ல என்ன ஆகும்? நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது, நம்மளுக்கு தெரியாமயே நம்ம இருக்கிற இந்த அனார்த்தாஸ், நம்ம தேவையில்லாத அனார்த்தங்கள் எல்லாமே அது நிவிருத்தி ஆகும். அனார்த்த நிவிருத்தி ஆனிச்சுனாவும், மனசு தெளிவா இருக்கும். மனசு தெளிவா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும்? நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யறது சுமையா இருக்கலாம். அப்புறம் இனிமையா இருக்கும். சுமையா இருக்கும். என்ன நான் ஒண்டி தான் கிடைச்சேனா? நான் ஒண்டி தான் செய்யணுமா? வேற யாரையே கிடைக்கலையா? ஐயோ! சாப்பிட்டு எல்லாம் ஓடிட்டானுங்களே! நான் தான் கிச்சன கழுவணுமா? நான் தான் சமையக்கட்ட கழுவணுமா? நான் தான் செய்யணுமா? நான் தான் அந்த அந்த வேதனை இன்பமா மாற ஆரம்பிக்கும். ஆனா இனிமே கிடைச்சுச்சுன்னா, அப்பா! பகவானே எல்லாமே எனக்கே குடுத்துட்டியே! எனக்கு வந்து ஐ அம் வெரி கிரீடி மேன். எனக்கே மட்டும் குடுத்துட்டியே! அப்படின்னு அந்த தோற்றம். அப்ப அதுல அந்த அந்த விதிமுறைய கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ண, அப்புறம் அந்த அனர்த்த நிவிருத்தி அந்த அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் இது பண்ணோனே, அப்புறம் என்ன ஆகும்? அந்த இடத்துல வந்துட்டு, அப்புறம் தான் வந்து மத்த சட்டதிட்டங்கள், மத்த கோட்பாடுகள் நம்ம நினைக்காம அத பின்படுத்த ஆரம்பிப்போம். சரியா? அத நினைக்க, அப்புறம் திடீர்னு ஒரு காலகட்டத்துல வரும். அப்புறம் படிக்கிறது நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். நம்ம பாகவதம் படிக்கிறோம், கீதை இதெல்லாம் பாகவதம் மெயினா படிக்கும்போது, அது விஷயங்கள் நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு, இன்னும் ஆழமா போவேன். அப்புறம் ராகானுக நிலைக்கு வருவோம். ராகானுக நிலை, அப்ப ராகாத்மிகனா யாரு? ராகாத்மிகனா அந்த கிருஷ்ணரோட அ அவரோட காதலர், காதலி இவங்களா? அப்ப ராகானுகனா அதுல முயற்சி பண்ணி போறது. அப்ப நான் வந்து இப்ப ராகானுக நிலைக்கு வரேன். அப்ப நான் முயற்சி பண்றேன். சரி, அந்த முயற்சியில இப்ப என்ன தெரியுது? என்ன அடையலாம்? அப்ப ரூப கோஸ்வாமி எடுத்தோனே அததான் காமிச்சாரு. இந்த புஸ்தி மார்க்கம், தகப்பன், அப்பா, தம்பி, ஃப்ரெண்ட் அதெல்லாம் பின்னாடி தான் காமிச்சாரு. ஆனா உள்ளத அவ்ளோ வர்ணிச்சாரு. என்னது? அவர்கிட்ட காதலனா இருக்கிறது எப்படி? காதலியா இருக்கிறது எப்படி? இந்த காதலன், காதலி பெண்களுக்கு மட்டும் இல்ல, ஆண்களும் இந்த காதலன் ஆவலாம் கிருஷ்ணருக்கு. உதாரணம் தண்டகாரண்ய காற்றுல ராமபிரான் அங்க போம்போது, ராமபிரானோட அழக பார்த்து ரசிச்சு, எல்லாம் ராமபிரான நான் பெண்ணாயி அவர கட்டிப்பிடிச்சா எப்படி இருக்கும்னு அவர் நினைக்க, கேட்க, ராமபிரான் அதுக்கு ஒண்ணும் பதில் சொல்லல. அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? மௌனம், சம்பந்தம். அப்ப அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு. அதனால மறுபிறவி கோகுலத்துல அவங்கலாம் வந்து கோபியர்களா வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட காதலன், காதலியா இருந்து ஆட்டம், பாட்டம், கொண்டாட்டம். ரைட்? அப்ப அதுல என்ன சொல்றாங்க? நீ வந்து அன்னோனியம் காதலன், காதலியா இருந்தனா, நீ கோலோகாக்கு போய் அடைவாய். இல்ல, நான் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட அவர்கிட்ட நட்பு அவர்கிட்ட வந்து நான் வந்து என்னது? ஆ ஒரு ஒரு முறையா நடந்துக்கணும். ஒரு முறையா இல்ல ஒரு ஹஸ்பண்ட், ஒரு புருஷன் மாரி முந்தி ஒரு மாதாஜிலாம் இருந்திருக்காங்க. ஐ ரிமெம்பர். இப்ப அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு நெனைக்கிறேன். மித்ரா விந்தா டிவில. அவங்கலாம் வந்துட்டு கிருஷ்ணர் தான் என் புருஷன்னு சொல்லிட்டு, அவ்ளோ அழகா அலங்காரப்படுத்தி கிருஷ்ணாமனுக்கு போய் நிப்பாங்க. இப்ப நீங்க எங்க போறீங்க? கல்யாணத்துக்கு போறீங்களா? அப்ப நான் பிணையங்கள ஃபுல் டைமா இருக்கும்போது அந்த டியூட் ரொம்ப அவங்கலாம் வந்துட்டு அந்த மாரி இருந்தாங்க. மித்ரவிந்தா டிவிடாஸ். சோ, அப்ப இவங்கள என்ன செய்வாங்க? இவங்க அடைய போறது வந்து துவாரகை. இப்ப நம்ம பார்த்துட்டோம் துவாரகைன்னா இங்க, கோகுலம்னா இங்க, ஓகே. மதுரானா இங்க. சோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். அப்ப நம்ம இப்ப முடிவு பண்ணிக்க வேண்டியது. அப்ப இதுல நம்ம என்ன இதுல வந்து இது முடிஞ்சதுல இந்த முக்கியமான ஒரு டேக் அவே நம்ம என்ன இந்த 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 2 மொத மொத அலை, 2வது அலை. இந்த 2 அலைய பார்த்ததுல ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம நுணுக்கமா தெரியணும். என்னது? நம்ப எந்த காரணம், எந்த சூழ்நிலை யாருமே நம்மளுக்கு தாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த வழி குடுக்கக் கூடாது. அவன் சொல்றதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்கு. அத கேட்கிறது, கேட்காதது நம்மளோட உரிமை. சரியா? நம்மளோட உரிமை. அவன் பேசலாம். அவன் என்ன வேணாலும் பேசிக்கிறான். நீ சொல்றத சொல்லியா? கேட்கிறது, கேட்காதது என் உரிமை. சரியா? அப்ப நம்ம அந்த அவன் கேட்கிறத கேட்டு நம்ம அதுல வந்து மனச தளர விட்டோம்னா, அதுல என்ன அர்த்தம்? நம்ப அதுக்கு இடம் குடுக்குறோம்னு அர்த்தம். சரியா? இல்ல நான் வந்து நீ என்ன தம்மாலும் சொல்லு. அப்ப நான் வந்து என்னமே கேட்க மாட்டேன். எனக்கு வந்து ஏன்னா என்னோட நோக்கம் என்ன? என்னோட மெயின் நோக்கம் கோகுலம், கோலோக்கா அந்த இடம். பெரிய விஷயம் இருக்கு. எவ்ளோ லீலைகள் இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு, ரசிக்கிறதுக்கு, ருசிக்கிறதுக்கு. இதெல்லாம் சில்லற தனம். இதெல்லாம் இடம் குடுக்க மாட்டேன். சரி அப்படி இருக்கிறது அப்ப இவங்கலாம் தவிர்க்கிறது என்ன? நான் ஒரு சொர்ண கட்டவன். நான் ஒரு ஜடம். அந்த மாரி ஒரு சிந்தனையில இருந்தோம்னா, நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல டக்கு டக்குன்னு முன்னேறிட்டு போயிரலாம். சரியா? இதோட மணி 11 ஆச்சு. நன்றி.
நான் ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டேன்னா சாரி. நான் வந்து பேச முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன், அளவா பேசுறதுக்கு. பட் ஸ்டில் சம்டைம்ஸ் ஐ கெட் கேரிட் அவே. So any questions? I hope you enjoyed the class. I really enjoyed. I truly enjoyed the session today. Okay. இதெல்லாம் நீங்க நல்லா பாருங்க. ஏன்னா அடுத்தது பார்க்க போறது எக்ஸ்டாட்டிக் லெவல். இது வேற லெவல். சரியா? So any questions, any comment? You're like, is it too heavy? Is it tolerable? You all understand, eh? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Yes, Mataji. பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு வழியில வந்து கைலாசத்துல போயிட்டு எண்ட் அப் பண்ண சான்ஸ் இருக்கா? அவங்க ஆசை தகுந்தபடி தான். எதுவுமே அவங்க ஆசைப்படாதது இருக்காது. இப்ப வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இப்ப நம்மளா என்ன இன்க்ளூட் பண்ண நான் என்னோட நோக்கம், என்னோட வந்து அதிகபட்ச அம்பிஷன் என்ன, கோலோகா விருந்தாவனுக்கு போறது. சரியா? அப்போ வந்து என்ன செஞ்சிட்டோம், சரி ஒரு அளவுக்கு பக்தி செஞ்சிட்டோம். ஒரு அளவுக்கு பக்தி செஞ்சேன்னா சரி ஒரு அளவுக்கு பக்தி செஞ்சுட்டுமே, திடீர்னு அந்த இடத்துல வந்து நான் சொர்க்கத்துக்கு போலாம், ஓகே, நான் வைகுண்டத்துக்கு போலாம், ஓகே, அல்லது கிடைக்கும். ஆனா என்னோட நோக்கம் என்ன, கோலோகா விருந்தாவன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனிதிங் அதர் தென் கோலோகா விருந்தாவன். நத்திங் எனிதிங் இன் பிட்வீன். வைகுண்டத்துக்கு போனா கூட எனக்கு அது ஆசை. அப்ப என்ன ஆகும்னா, அப்ப நம்ம அந்த 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 நிலைக்கு நம்ம போறதுக்கு அந்த தகுதி இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே, நம்ம திருப்பி ஒரு பக்தர் குடும்பத்துல பிறந்து திருப்பி கண்டினியூ பண்ணி முழுமை அடைஞ்சு அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போகணும். இன் பிட்வீன் கிருஷ்ணா வில் நாட் சென்ட் யூ எனிவேர். அதான் சொல்றேன், கிருஷ்ணா வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காத இடம், உங்களுக்கு தெரியாத இடத்துக்கு அனுப்ப மாட்டாரு. கீதையில என்ன சொல்றாரு, எந்த சிந்தனையில ஒருத்தனை இறக்குறானோ அதான் அவனுக்கு மறுபிறவி. கடைசியில என்ன ஆசைப்படுறோம், ஐயோ இவ்வளவு பெரிய வீட விடுறேனே, அந்த வீட்டுக்கே வந்துருவோம். மனைவி விட்டு, ஐயோ இதை ஒய்ஃப் விட்டுட்டு போறேனே, அடுத்த பிறகு பெண்ணா பிறந்துருவோம். அப்ப வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்சதுதான் அங்க கிடைக்குது. அதே போல பை டிஃபால்ட் கைலாசத்துக்குலாம் போக முடியாது. ஆனா உங்களுக்கு கைலாசம் கிடைச்சாலும் ஓகேன்னு சொல்றீங்கன்னா உங்களுக்கு கைலாசம் கிடைக்கும். ஓகே மத்தஜி? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. அன்னைக்கு ஒரு தடவை அந்த ஒரு சர்டன் டிவோட்டிஸ், ஆல் கிரேட் அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸ் ஃப்ரம் அமெரிக்கா, அல்ல லேடிஸ் தெரியுமா, கிருத்திட சுந்தரி மாதாஜி, ஷீ இஸ் அமேசிங், சரியான அமேசிங், கிரேட் ஸ்காலர் அவங்க. அப்புறம் வந்து இன்னொரு 2-3 மாதாஜிஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷனுக்கு நான் கேட்டேன், வாட் ஹேப்பன் when we aim for that but we end up somewhere else? பிகாஸ் இப்ப நம்ம செஞ்சது இப்ப என்ன ஒரு விஷயம்னா, நமக்கு ஹெவன் கேரண்டியா இருக்கு, அதை பத்தி கவலை இல்லை. சொர்க்கம் இருக்கு, நரகத்தை பத்தி எல்லாம் நம்ம பேசவே தேவையில்லை, அங்கெல்லாம் போவே மாட்டோம். அப்ப சொர்க்கம் அங்க கன்ஃபார்மா இருக்கு. சரியா? சரி இப்போ மத்தஜி, இப்ப திடீர்னு நான் அறக்குறையா செஞ்சு திடீர்னு சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டேன்னா அப்புறம் மிஸ் பண்ணிடுவேன். இல்ல இல்ல இல்ல, அப்படி இல்லை. அதாவது எப்படின்னா, அந்த கீதையில கூட சொல்றாங்களே, கொஞ்சம் செஞ்சாலே சொர்க்க வாழ்க்கை, ஆனா ஆழமா செஞ்சவங்க ஒரு நல்ல ஒரு கொஞ்சம் ஆழமா போறவங்க ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர் நம்ம குடும்பத்துல பிறப்பாங்க. நல்லா சின்சியரா நல்ல ஒரு சீரியஸா செஞ்சவங்க என்ன கிடைக்கும், அவங்க மறுபிறவி ஒரு பெரிய பக்தர் குடும்பத்துல பிறந்து எங்க விட்டோமோ அங்க தொடங்குவோம். இந்த கீதையில அந்த வேர்ஸ் இருக்கு தெரியுமா, அந்த இது சொல்றாங்க. அப்ப என்னன்னா, உங்களுக்கு இப்ப இயற்கையாவே இப்ப நம்ம நோக்கம் வந்து கோலோகா விருந்தாவன்னா அது வந்து ஒண்ணும் மாத்த முடியாது. இப்ப சில பேருக்கு பாருங்க, பெருமாள் இப்ப ஹரே கிருஷ்ணால தான் இருக்காங்க, சான் பண்றாங்க, இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டாங்க. ஆனா அவங்க மைண்ட் வரும் திருப்பதி பெருமாள் தான். அங்கிருந்து மைண்ட் வெளியாக்க முடியல. அப்ப என்ன ஆகும், they will go to வைகுண்டா லோகா. அப்ப உங்களுக்கு எங்க பிடிக்குதோ அங்க போகும். ஆனா சும்மா இல்ல, ஏதாவது நீங்க கைலாசம் போறது கூட பெரிய ஒரு சாதாரண, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்தை இந்த 7-8 விஷயத்தை உடைச்சிட்டு போறது என்னோட ஜோக். லேயர் பை லேயர் இருக்கு. அகங்காரம், இது என்ன, மைண்ட், எர்த், வாட்டர், ஈத் அப்படி இருக்கு. கடைசியில என்ன தெரியுமா, அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ. அந்த இடத்துல போய் நிறைய பேர் ஃபெயில் பண்ணிடுவாங்க. இட்ஸ் நாட் அ ஜோக், யூ கான்ட் பிரேக் தட் பிளேஸ். அப்ப குரு அருளால செஞ்சு, அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த லீலை இதெல்லாம் பார்த்து, இதுல ரொம்ப இதுதான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஜடம் அப்படி நினைச்சோம்னா அந்த இடத்துல நிச்சயம் நம்ம தாண்டிடலாம் குரு அருளால. ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களை ரொம்ப பேர் சீண்டுவாங்க. அதான் ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம், அதான் கடைசி லேயர். அதான் ஆக கஷ்டம் உடைச்சிட்டு, அதை உடைச்சிட்டு போனோன்னே யூ கம் டு விராஜா ரிவர். அப்ப நடுவுல வந்து கைலாசம் இருக்கும். பாதி வந்து கால பைரவன், இருட்டு, மேல வந்து வெளிச்சம். வெளிச்ச இடத்துல வந்து சதாசிவன் அங்கிருந்து வைகுண்டம். சரியா? ஈவன் அந்த நிலைக்கு போறதே இட்ஸ் நாட் அ ஜோக்.
நடக்காது, ரொம்ப கஷ்டம். So we have to be very careful. So நம்ம வந்து consciously we must be careful. We don't allow anybody to come and triggers. We don't allow anybody, because trigger பண்றது எதுக்குன்னா, இப்ப அவ கிருஷ்ணன் பாரு, என்னடா சின்ன சோதனை கொடுத்தது இவ்வளவு டென்ஷன் ஆயிட்டியே, நான் இன்னும் சோதனையே ஆரம்பிக்கலையே. ஏன்னா அந்த இடத்துல பயங்கர சோதனை எல்லாம் இருக்கும். எல்லாம் தாண்டி வரணும் மாதாஜி. ஒரே இது குரு அருள், chanting the holy name, that's the only thing we can do. Okay மாதாஜி, have I answered you? Okay மாதாஜி. புரியுது. அக்கார்டிங் டு வான்ஸ் டிசையர், மனசுக்குள்ள உள்ள ஆள் மனசுல எது ஆசைப்படுறாங்களோ அது கிடைக்குது. ஸோ ஆன்சர் பண்ணதுல எனக்கு ஒன்றும் புரியல பிரபு. இப்போ நீங்க கன்ஃபார்ம் சொன்னீங்க, சொர்க்கம்ன்றது அட்லீஸ்ட் இன்என்டிட்டிவா சேஞ்ச் பண்றது நிறைய பாயஸ்ல போயிடும், அது வந்து சொர்க்கம்ன்றது கன்ஃபார்ம் சொன்னீங்க. ஆனா நான் ஏற்கனவே ஒரு சில கிளாஸ்ல கேட்டிருக்கிறேன், எனக்கு புரியல. நான் ஜஸ்ட் கிளாரிஃபை பண்ற முடியுமா பிரபு? கேளுங்க. Even hell is better than heavenly planet, because heavenly planetல வந்து அவ்வளோ கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் ஆஃப் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், அதுல மாட்டிக்கிட்ட வெளியாக இன்னும் கஷ்டம். அதுக்கு ஹெலிஷ் பிளானட் போயிட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு தண்டனை கண்ணு வச்சுட்டு திருப்பி வந்துட்டு திருப்பி கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹெவன்லி பிளானட் போய் மாட்டிக்கிட்டா ரொம்ப கஷ்டம். அவங்களோட டியூரேஷன் வெரி லாங். அங்க நம்ம பிளஷர்ல அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி வேற ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு கேட்டு எனக்கு தெரியல பிரபு, கேட்கறேன். ஸோ அதுல என்ன பேசுனீங்க? நரகம் பரவாயில்லன்றாங்களா? நரகத்துக்கு போனா கூட சீக்கிரமா வந்துடலாம், கண்டினியூ பண்ணலாம். அது வந்து ஃபிகரேட்டிவ் ஆஃப் ஸ்பீச். ஓகே, ஃபிகரேட்டிவ் ஆஃப் ஸ்பீச். சரியா? சனத்துல நம்ம இருக்கோம், பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா இந்த வாழ்க்கை வாழக்கூடாது அப்படின்னு சும்மா சொல்றாங்க தெரியுமா? சும்மா பேச்சு வார்த்தையில சொல்றது. ஓகே ஓகே. திடீர்னு எல்லாத்தையும் கிழிஞ்ச சட்டை போட்டு ஒரு தட்டை உட்கார முடியுமா? முடியாது. அது சும்மா வாய் பேச்சு தான், சும்மா பேச்சு. அது ஃப்ளோல பேசுறதா? ஃப்ளோல, அதாவது இங்கிலீஷ்ல வந்து ஃபிகரேட்டிவ் ஆஃப் ஸ்பீச். அது சும்மா பிச்சைக்காரனா இருந்துட்டு போயிடலாம். இவங்கிட்ட இந்த மாதிரி இந்த வீட்டுல தங்குறதுக்கு ஒரு பிச்சைக்காரனா இருந்துட்டு போயிடலாம். அது சும்மா அது ஃப்ளோல, அது சும்மா அது வார்த்தை. அப்ப என்னன்னா, அது என்ன அதை ப்ரூவ் பண்றாங்கன்னா, சொர்க்க வாழ்க்கை வந்துட்டு அதுக்கு நரகத்துல இருந்துட்டு போயிடலாம். நரகத்துல போனா எப்படி? அப்ப சொர்க்க வாழ்க்கையில என்னன்னா 10,000 வருஷம் நம்மளுக்கு வந்து போனோன்னா ஒரு மாலை கிடைக்கும். என்ன மாலை? பரிஜாதம். அதாவது அந்த பவளமல்லி பூ இருக்குல்ல, அதுல ஒரு மாலை போட்டுருவாங்க. அங்க வந்து நம்ம எப்பவுமே 16 வயசு தான். அங்கெல்லாம் வந்து முன்னோர்கள் வயசானவங்களா இல்ல, எவ்ரிபடி 16. அந்த இடத்துல ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம், மாது தண்ணி, பெண்கள் எல்லாம் ஃபுல் என்ஜாய். 10,000 வருஷம் அனுபவிச்சுட்டு முடிச்சோன்னா அப்ப எப்படி நம்மளுக்கு வயசாவது தெரியும்னா, அந்த மாலையில இருக்கிற பூ உணுனா வாடும், உழுவோம். அன்டில் அந்த பூலா உளுந்துருச்சா அப்புறம் என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து அந்த இடத்துல இருந்து தூக்கி வெளியே போட்டுருவாங்க. எங்க போயிரும்? நேரா வந்து வானத்துல போயிருவோம். வானம். அப்ப வானத்துல நின்று வானத்துல இருந்து மேல இருந்து அந்த மலை புரியுமா கீழே வந்து விழுவோம். அப்ப எங்க விழுவோம்? மலையோட கீழே வந்து விழுவும் போது என்ன ஆகும்? நேரா சேத்துல போய் விழுவோம். அப்ப என்ன? நம்ம திருப்பி அசுத்தமாயிருவோம். அப்ப வந்து அது தானியத்துல பூந்து அந்த நம்ம தானியத்துல போய் சேர்ந்து அந்த ஒரு நம்ம தகப்பட தானியத்தை சாப்பிட்டு அந்த தானியம் மூலியமா அவர் அணுக்கள்கிட்ட போய் அந்த அணுக்கள் மூலியமா பெண்கள் அதுல இருந்து திருப்பி பௌதிக உலகத்துல நம்ம திருப்பி மனுஷனா பிறப்போம். ஆனா சொர்க்கத்துல இருந்து விழுந்தவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிறவி கிடைக்கும்னா, ராஜ பிறவி. இந்த தாத்தா பிர்லா அவ்வளவு பெரிய வீடு கட்டியிருக்காங்க பாத்தீங்களா? டாடா பிர்லா, இந்த சுல்தான், மேபி மலாய்க்காரன் பிரிவு கிடையாது. மலாய்க்காரன் பிரிவு ரொம்ப பயங்கரம், எதுவுமே வேலை செய்ய தேவையில்ல, எல்லாமே கொடுக்குறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அப்ப என்ன ஆச்சு? அந்த மாதிரி பிரிவில் எடுத்தோன்னா என்ன ஆகும்? ஒரு அழகான உடல், கோடீஸ்வர குடும்பத்துல பிறந்தா என்ன ஆகும்? ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் முடிஞ்சு. அதோட திருப்பி மிருக வாழ்க்கைக்கு உழுவ வேண்டிதான். சம்சார கடை திருப்பி ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ நாட் வதி. ஆனா நம்மளுக்கு இந்த ஆசை இருக்கு, நம்மளுக்கு மனசுல ஆசை இருக்கு. அதனாலதான் இந்த படிக்கிறதுலாம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த வேதங்கள், இந்த இதுல நெக்டாட்டிவ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் டு ரீட், பிகாஸ் வி ஐடென்டிஃபை நான் யாருன்னு தெரியுது. அப்ப நான் வந்து பகவான் கூட நான் வந்து அவர் கூட சேவகனா இருக்க போறேன். அப்ப நம்மளா என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு அந்த ஆசை இருந்துச்சுன்னா உயிரை விட்டோம்னா உடனே யமபுரிக்கு போய் அந்த இடத்துல தெற்கு வாசல் ஈஸ்ட் அந்த சைட்ல போயிட்டு அவர் அவ்வளவு மரியாதையை உங்களை பார்த்து கவனிச்சு, யாராவது ஒரு தூய பக்தன் அந்த இடத்துல வந்து ஈடுபடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே, அந்த அன்னோனியம் அந்த இருக்கும்போது நம்மள வந்து அந்த அணுக்களுக்கு அனுப்பி அது அணுக்கள் மூலியமா ஒரு பக்தர் குடும்பத்துல பிறந்து எங்க விட்டோமோ அங்கேயே ஃபாலோ பண்ணுவோம். இப்ப கவனிச்சிங்களா? இப்ப சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களா ரொம்ப நல்லா பேசுதுங்க, ரொம்ப நல்லா அறிவாளியா இருக்குங்க பாத்தீங்களா? ஒரு சின்ன வாண்டு பாத்தீங்களா, ஒரு 6 வயசு பையன். ஆமா பிரபு, அவனை தூக்கி எல்லாம் நசுக்குறாங்க மகாராஜ்லாம்.
அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 வயசு பையன் அவ்வளவு ஏன் அவன்லாம் யாரு? அன்னைக்கு எது பாக்குறேன் அவன் வரான் மகாராஷ்டிர சொல்லிக்கிறோம். அப்போ வந்து அந்த அந்த பாடல் திறன் போட்டி அந்த இந்தியால நார்த் இந்தியால ம்ஹும். என்னமோ பேச நெய் ஹரிநாம் ஜப்போ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போலோ. சின்ன வயசு ஏன் அவனுக்கு அவ்வளவு ஞானம்? ஏன்னா எங்க அவன் விட்டான் போன பிரிவில் அங்க இருந்து அங்க கண்டினியூ பண்றான். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிறக்கிற பிள்ளைங்க இப்ப இளவட்டங்களா பிறக்குதுங்க பாத்தீங்களா? சரியான பக்காரா இருக்குங்க. ஏன் they are all devotees continuing from where they stop. ஓகே பிரபு. ஓகே. சோ இதே மாதிரி 2-3 பிரிவு எடுத்து நம்ம போயிருவோம். அப்ப நம்மளுக்குலாம் மறுபிரிவு படி கூட கவலை தேவையில்லை. ஏன்னா மறுபிரிவு எடுத்தா கூட நம்ம பக்தர் குடும்பத்துல தான் பிறக்கிறோம். அதே பகவானை தான் வணங்கும். அதே பிரசாதம் தான் சாப்பிட போறோம். ஓகே பிரபு. தேங்க் யூ இந்த முஸ்லிம் குடும்பத்துல பூந்து மாடை வெட்டிக்கிட்டு கழுத்து அறுத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் நம்ம செய்ய மாட்டோம். நினைச்சு பார்க்க முடியல பிரபு அதெல்லாம். ஆ? அதெல்லாம் என்னால நினைச்சே பார்க்க முடியல பிரபு. அதான். அப்ப அதெல்லாம் நடக்கட்டும். அதெல்லாம் கிருஷ்ணரோட வழி. இதெல்லாம் இருக்கு. ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. ஆனா வந்து எல்லா ப்ராசஸும் there's a shortcut. அப்ப நம்ம குருநாதர் என்ன சொல்றாரு? நீ இதை ஃபாலோ பண்ணி யூ கேன் கோ பேக் டு காட். அவர் சொன்ன வாக்கு தப்பாவாது. சரியா? எவ்வளவு பேர் நடந்திருக்காங்க அவர் சொல்ல மாட்டார். திடீர்னு he has gone back to God hit அப்படின்னுவாரு. சரியா? சோ அந்த மாதிரி. சோ அப்ப என்னன்னா நம்ம வந்துட்டு திருப்பி யோசிச்சு பார்ப்போம். அடுத்தவங்க கிட்ட முக்கிக்கிட்டு மல்லு கட்டி நிக்கிறது ஓதிட்டா, அடுத்தவங்க நம்மளை தாக்கிட்டாங்க நம்ம மனசை தளர விடுறது ஓதிட்டா, நல்லா நம்மளே நம்ம கேட்டுட்டு இதோட நம்ம வந்து ஜேர்னல் எழுதுங்க. இதோட நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான சிந்தனையில நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேறிட்டு போயிட்டே இருப்போம். சரியா? வேற ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? வைஷ்ணவ பிரபு, I see you are unmuted. Nothing, but I'm okay. Okay. If there's no question, thank you so much for your time. I really had a good time. இந்த வீடியோ வந்து நான் ஓப்பனா போட மாட்டேன். இந்த 2-3 வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓப்பனா போடல. ஓகே, அந்த குரூப்ல மட்டும் தான் நான் போடுறேன். ஓகே, நீங்க வந்து போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்காது. அந்த லிங்க் இருந்தா தான் நீங்க பார்க்க முடியும். லிங்க் தொலைச்சிட்டீங்கன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு பர்சனல் அனுப்பிடுறேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட். ஐ டோன்ட் திஸ் டு பி தகுதி அந்த நிலை இல்லாதவங்கள திடீர்னு பாதியிலே பார்த்துட்டாங்கன்னா, ஏன்னா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்றாங்க. சரி, லேட்டஸ்ட் வீடியோ என்ன போறாங்க போய் பார்த்துட்டு திடீர்னு என்னடா இது இன்னும் புதுசா பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே வேற ஏதாச்சும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா கஷ்டம். சரியா? ஸோ இந்த லிங்க் நான் குரூப்ல போடுறேன். இது வந்து ஆனா இது வந்து நாட் ஓப்பன். இது வந்து நீங்க வெளியே போய் செக் பண்ணீங்கன்னா அது கணக்கு தெரியாது. அன்லிஸ்டட். ஓகே, until then have a nice day, beautiful day. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyavcha patitanam pavanebhyo vaishnavyo namo namaha. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srila Rupa Goswami ki jai, Srila Rupa Goswami Pad ki jai, Srila Ekadasi ki jai. Gaura Premanande Hari Bol. Hari Hare Bol. Krishna, Prabhu. Hare Krishna.